चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमामि हृदये शेषे लीलाक्षराधिशाय लक्ष्मीसहस्रलीलाधि चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारते। तो एक दिन से अजय जी महाप्रभु गुजरात आए तो विश्रांत घाट पास आए पीठा खेता विवाह करत होते पास 4 वैष्णव खड़े होते दामोदर स्वामी कृष्णदास मोहन रघुदास और एक वैष्णव मथुरा तो तहाँ रूप सनातन कृष्ण चैतन्य श्री आचार्य जी के पास दर्शन के अनुरोध पास रूप सनातन ने श्री आचार्य जी को पूछो तो महाराज ये विष्णु कौन है। तब श्री आचार्य जी ने कही ये हमारे सेवक। तब रूप सनातन ने कही महाराज आपको मारक तो पुष्टि है और ये दुबरावल क्यों है। तब श्री आचार्य जी ने कही हम तो इनको वर्जे तो ये मारक में मती करो परंतु ये मेरे कहो न मानो काको फल भोगत है। या प्रकार भूत रीतिश्वर श्री आचार्य जी कहे परंतु रूप सनातन को जो समझे हैं बाकी रूप सनातन आज्ञा मांगी जगन्नाथ जी दर्शन को गए। तब कृष्ण चैतन्य ने पूछी तुम कहाँ से आए। तब रूप सनातन ने कही हम ब्रज के दर्शन करके आए हैं। तब कृष्ण चैतन्य ने पूछी कि वहाँ से वल्लभाचार्य के दर्शन भये तुमको। तब रूप सनातन ने कही महाराज मैं विश्रांत घाटों को दर्शन भये। तब कृष्ण चैतन्य ने पूछी वार्ता को पसंद कियो। तब रूप सनातन ने कही हम पूछे आपको मारक पुष्टि आपके वैष्णव दुर्बल बहुत। तब आप कहे हम तो इनको वर्जे तो यह मार्ग में मती पड़ो तो ये माने नहीं कहो ताको फल भोगत। यह सुनते श्री आचार्य जी को भाव कृष्ण चैतन्य को एक मुहूर्त लो मूर्छा आई। ऐसे 3 बार कही तो तीनों बेर मूर्छा आई। बाकी चौथी बार पूछी तब रूप सनातन ने कही अब हमको कहीं न जाए। तो कृष्ण चैतन्य कछु समझे कहते कछुक श्री आचार्य जी का स्वरूप को ज्ञान हो तो कहते कछुक समझे तो सगरो समझते तो उनकी देह छूट जाती। और श्री आचार्य जी कहे ये मार्ग में मती करो तो कहो न माने तो फलदशा को भोगे। जैसे पंचाध्याय में ब्रजभक्तन तो ठाकुर जी कहे घर जाओ परंतु ब्रजभक्त ये बात न माने तो रासलीला के फल को पाए। तो अब तो मर्यादा तो कहे कहते वेद की मर्यादा यह है जो सेवक गुण आवे तो एक बार ना कहना उस सेवक को भाव दृढ़ता देखन को पाछे वाक्य पूर्ण प्रीति सेवक गुण की हो तो सेवक किए वाको फल मिले तथा वैष्णव को ना कहना। तो यह मार्ग में मती करो तो यह मार्ग ब्रजभक्तन को है। जैसे ब्रजभक्त सर्वसमर्पण करी शरण भय तब खान पान देह सुख सब छूटियो विप्रयोग की फलदशा को भोगत है। तथा देह कृष्ण होए विरह के उदास उठे नेत्र में जल भराए कंठ रुकी जाए सगरे देह में पसीना होए मूर्छित होए हंसी करे रुदन करे नृतन करे इत्यादि भक्त के लक्षण। और प्रभुदास रसोई हाथों सदा करते तो एक दिन रसोई बिगड़ी गई दार काटी रही और लीटी झड़ी गई। तब प्रभुदास के मन में यह आई कि ऐसी बिगड़ी रसोई की ठाकुर जी को कहाँ समर्पण है तद करणामत विलय के लिए गायते उसकी मार्ग की वैष्णव है इनको मन कोमल है जैसे ठाकुर जी अत्यंत कोमल है जैसे भक्तन को मन हुए हैं। कहते यह विचारे तो कहाँ ऐसी सामग्री समर्पो और दग्ध अन्न को दोष हुए हैं घंटाकंचन कलिंगंच सिद्धानंद वसुलिका इत्यादि विचारी के श्री ठाकुर को समर्पे नहीं
और अन्नप्रसादी को महादोष है, तब चरणामृत मिलाई कीजिए। तब श्री ठाकुर जी ने श्री आचार्य जी को कहो कि मैं प्रभुदास की बाट देखी तो आज मुझको भोग न धरियो आप लिए। या में ये जताए जो श्री ठाकुर यद्यपि एक है नंदराज कुमार, परंतु भक्तन के भाव करी के जितने भक्त हैं इनके जितने ठाकुर हैं। तो प्रभुदास के भाव के ठाकुर जी ने कही तो प्रभुदास ने भोग नहीं धरियो। तब श्री आचार्य जी ने प्रभुदास को कहो कि तू आज श्री ठाकुर जी को भोग समर्पे बिना क्यों लियो। तब प्रभुदास ने विनती करी, महाराज दाल काची रही, अंगा करी जरी गई, तब चरणामत मिली की दियो। श्री आचार्य जी कहे कि ऐसी रसोई क्यों करी। श्री ठाकुर जी बड़ी बेर लो बाट देगी अति सावधानी सो आखी रसोई करी भोग धरी की लीजो। ताद दिन से प्रभुदास सावधानी से रसोई करते। क्या में ये देता है यद्यपि चरणामत मिलाए कि लियो अन्न दोष मिट्यो, परंतु भगवत भोग पदार्थ न पाए। अरे वैष्णव को जैसे ठाकुर को भोग धरियो हो जैसे लेनो। दही न्यारो धरियो हो तो दही में भात मिलाए के अपने न लीजिए। काहे थे दूध भात दही भात न्यारे न्यारे भक्तन की भाव की सामग्री है। चरणामत तथा प्रसादी वस्तु बधाए ले काहू सामग्री में तो अपने भोग अर्थ न लेनो। दास धनु प्रभु को उचित जैसो आरोग्य हो वही प्रकार को देनो। पतिव्रता को लक्षण है इत्यादि भाव देता है। આપણે જોયું કે મુખ્ય મહાપ્રભુજીનો જે ભાવ હતો અને છે તે મહાપ્રભુજીનો ભાવ એ વિરહનો આપણે અગ્નિ સ્વરૂપ છે મહાપ્રભુજીને કહે છે કે લૌકિક અગ્નિ રૂપ નહીં પણ કૃષ્ણના વિરાગની રૂપ છે આચાર્ય અને શ્રી આચાર્યજીનો જે ભાવ છે વિરહનો ભાવ છે એ કૃષ્ણનો વિરહ થવો. વિરહ થવાનો અર્થ એ છે કે તમને જીવનમાં બધું જ હોય પણ કૃષ્ણ આપણી સાથે નથી તો આપણને સૌથી એનો ખૂટતું એવું લાગે, જીવનમાં કંઈક ખૂટે એવું લાગે. તો મહાપ્રભુજી કહે છે કે દૈવી જીવોનું જીવન જે છે એ મુખ્યત્વે ઠાકોરજીની સેવા માટે છે. આ શ્રીઅંગની સૃષ્ટિ અને આ શ્રીઅંગની સૃષ્ટિ જો સેવાથી વિમુખ રહે તો એનું કોઈ ફલ આ પુષ્ટિ માર્ગમાં કે પુષ્ટિ જીવ હોવાનું કોઈ ફલ એને રહે નહીં. શ્રી મહાપ્રભુજીનો મુખ્ય ભાવ તો વિરાગની સ્વરૂપ છે. શ્રી મહાપ્રભુજી એટલે કે પોતે પણ કૃષ્ણનો વિરહનો અનુભવ કરી રહ્યા છે અને જેમના સંપર્કમાં આવે એની અંદર પણ કૃષ્ણ પ્રત્યેનો જે વિરહનો ભાવ છે એ શ્રી મહાપ્રભુજી જગાવે છે કે તમે શ્રી કૃષ્ણ માટે છો, કૃષ્ણને સમર્પિત થાઓ. એ ભાવ હંમેશા જગાડવાવાળા શ્રી મહાપ્રભુજી છે. હમણાં કૃષ્ણ ચાલે છે એ પહેલા બેઠકજીનો પ્રકાર આખો 150 વર્ષમાં પ્રકટ થયો છે. આ બધી બેઠકજીઓના સ્થાન હતા પણ ત્યાં કોઈ સેવાક્રમ હતો નહીં અને હકીકતમાં સારું હતું. હું તો એમ માનું છું કે સેવાક્રમ નહોતો. કારણ કે સેવા દરેકે પોતાના ઘરમાં પોતાના ઠાકોરજીની સેવા આપણે બહારની કઈ જ રીત હતી કે દરેક પોતાના ઘરમાં ઠાકોરજીની સેવા કરે. બેઠકજીમાં નિયમિત સેવાનો પ્રકાર બહુ પછી શરૂ થયો હતો. 200 વર્ષમાં થયો પહેલા શરૂ થયો એનો કંઈ વાંધો નથી. પછી આચાર્યજીનું જે મૂળ સ્વરૂપ જે છે એનું આપણે અવગાહન કરીએ તો મહાપ્રભુજી શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે વિરહનો ભાવ જગાવનારા છે. પોતે પણ શ્રી કૃષ્ણના વિરહનો અનુભવ કરે છે અને જે ભક્ત કે જે પણ કોઈ એમની સન્મુખ આચાર્યની સન્મુખ થાય એની અંદર પણ શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યેના વિરહનો ભાવ આપ જગાવે છે કે તમે શ્રી કૃષ્ણ માટે છો અને કૃષ્ણને સમર્પિત થઈને રહેશો તો તમારી અંદર એ કૃષ્ણ પ્રત્યેનો જે વિરહનો ભાવ જે છે જાગૃત થશે કે હું એનાથી દૂર છું. આપણને જે વસ્તુ જોતી ન હોય કે મળી ન હોય કે જોતી હોય એને ન મળે એનો તરત જ આપણને વિરહ થાય. આપણે જે જોઈએ છીએ મળતું નથી, પૈસા જોઈએ છે પૈસા મળતું નથી, બંગલો જોઈએ બંગલો મળતું નથી, જે વસ્તુ નથી મળતી, જે આપણે જેને આપણે ઈચ્છીએ છીએ એ વસ્તુ આપણને પ્રાપ્ત નથી થતી તો આપણને એનો વિરહ થાય, એનું દુઃખ થાય આપણને. પણ મહાપ્રભુજીને આપણું સ્વરૂપનું જ્ઞાન છે, આપણે તો આપણા સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી. મહાપ્રભુજી એમ કે આ દેવી જીવો તો કૃષ્ણ માટે જ છે ને એને કૃષ્ણ નથી મળતા
એનો કોઈ પ્રકારનો વિરહ એની અંદર થતો નથી. શ્રી આચાર્યચરણને ઠાકોરજી એટલે જ ભૂતલ ઉપર પધરાવ્યા કે આપ દેવીજીનું સન્મુખ આપ પધારશો તો આપના સંપર્કથી દેવીજીઓમાં ફરીથી આ ભાવ જાગૃત થઈ અમે કૃષ્ણથી દૂર છીએ એ ભાવ જગાવશો. આ પછી આચાર્યચરણનું સ્વરૂપ જ મૂળ આ હતું કે કૃષ્ણના એક તો પોતે કૃષ્ણ સેવા કૃષ્ણ કથામાં પરાયણ રહી અને પોતે પણ કૃષ્ણના વિરહનો અનુભવ કરે છે અને જે પણ કોઈ આપની સન્મુખ થાય છે એની અંદર એક કૃષ્ણ પ્રત્યેનો આ ભાવ આપ જગાવે છે. આ છે આચાર્યચરણનું સ્વરૂપ. એ સ્વરૂપ જ્યાં જળવાતું હોય તો આપણે કહી શકાય એ સ્થાન આચાર્ય સ્થાન છે. આ બધા બહુ વલ્લભકુલને બધાએ એટલી બધી ગરિમા આપી હતી કે સાક્ષાત મહાપ્રભુ જેટલા વલ્લભકુલના બાળકો બધા છે ને જન્મજાત બધા છે મહાપ્રભુ કાંઈ વાંધો નહીં. માનવામાં વાંધો નહીં પણ કૃષ્ણ પ્રત્યેનો વિરહનો ભાવ આપે અનુભવ કરો ને અમને કરાવો તો આપ મહાપ્રભુજી માનવામાં વાંધો નથી કે આપ અમને પોતે એક તો કૃષ્ણના વિરહનો પોતે અનુભવ કરો કે ભાઈ આપ કૃષ્ણ સેવા કરશો કૃષ્ણને સમર્પિત રહેશો તો આપની અંદર એ ભાવ જાગશે કે હું કૃષ્ણ માટે છું. તો આપે સમર્પિત થઈને રહેવું જોઈએ. પહેલી વસ્તુ વાંધો નથી ચાલો મહાપ્રભુ તરીકે પૂજાઓ કઈ વાંધો બધા વૈષ્ણવ પણ બાળકોને એવી રીતે સતત મહાપ્રભુ નાનપણથી જ કોઈ એવું કહેવા માંડે તમારા મનમાં એવું થઈ જાય કે અમે અસુર એવું અમને નાનપણથી જ અમે તો જન્મજાત બધા અમને એ જ માને કે મહાપ્રભુ વલ્લભના બાળકો ઉસ્તાદ મહાપ્રભુ એ તો મગજમાં અમારે રાય પણ ઘૂસી જાય પણ મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ તો હોવું જોઈએ કે નહીં. શું સ્વરૂપ છે એ જાણતા નથી. મહાપ્રભુજી તો પોતે કૃષ્ણના વિરહનો અનુભવ કરે કૃષ્ણ સેવા કરે કૃષ્ણ કથા કરે અને નિરંતર એ ભાવમાં મગ્ન રહે. તો આપણે પણ એવી રીતે થવું જોઈએ અને આપની સન્મુખ અમે આવી તો અમને કૃષ્ણ પ્રત્યે ભાવ જાગૃત થઈ જવું જોઈએ. અમને અમારા ઠાકોરજી પ્રત્યે સેવાનો ભાવ જાગૃત થવો જોઈએ. અમે આપની સન્મુખ આવે તો મહાપ્રભુ ચાલો કાંઈક અંશાત્મક પણ મહાપ્રભુજી આપની અંદર વિરાજ કાંઈ વાંધો નહીં. હવે એનાથી વિપરીત કથા શરૂ થઈ ગઈ છે તો શું કરવું? એટલે કદાચ મહાપ્રભુનો અંશ તો છે ચાલો એમાં તો ના નથી. મહાપ્રભુજીનો અંશ તો વૈષ્ણવ પણ છે અને બાળકો પણ છે પણ મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ જે છે એ કૃષ્ણને સમર્પિત એક આચાર્યનું સ્વરૂપ છે. શ્રી મહાપ્રભુ કૃષ્ણને આપ સમર્પિત વાર્તામાં એટલે પણ આચાર્યચરણ તરીકે આચાર્યજી તરીકે સંબોધન કરવામાં આવ્યું છે. ભગવાન તરીકે નહીં શ્રી કૃષ્ણ તરીકે નહીં. ભલે કૃષ્ણનો અનુભવ આપનામાં ઘણાને થયો છે મૂળભૂત સ્વરૂપ તો આપનું શ્રી આચાર્યચરણ છે. આચાર્ય એટલે કે આપ જે ઉપદેશ કરે છે પોતે પાલન કરી રહ્યા છે કે જે આ કૃષ્ણ સેવા કૃષ્ણ કથા સમર્પિત રહેવું પ્રભુને. અસમર્પિત ત્યાગ ઉપર આપણે જે ભાર દઈએ છીએ સમર્પિત ઉપર હોવું જોઈએ કે અસમર્પિત ત્યાગ ઉપર નહીં. ઉદાહરણ અહીંયા થાય છે આપણે ભાર દે કે અસમર્પિત ત્યાગ કરો કે તો સમર્પિત હોવાથી અસમર્પિત છૂટશે ને. તો સમર્પિત હોવા ઉપર ભાર છે અને મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ જ એવું છે કે બધાને કૃષ્ણની પોતાના ઘરમાં કૃષ્ણની સેવા કરવા કૃષ્ણની કથા કરવા માટે પ્રેરિત કરે છે શ્રી મહાપ્રભુ. એ શ્રી મહાપ્રભુનું સ્વરૂપ. તો પછી ધીરે ધીરે પહેલા તો મહાપ્રભુજીના ચિત્ર પણ પ્રાપ્ત નહોતા. ચિત્ર પણ મહાપ્રભુજીની ચોથી પેઢીએ ચિત્ર બન્યું. પહેલું ચિત્ર બન્યું એ મહાપ્રભુજીની ચોથી પેઢીએ બન્યું. ત્યાં સુધી તો મહાપ્રભુજી કોઈ ચિત્ર પણ નહોતું. કેવલ ઉપદેશ છે આચાર્યચરણનો ઉપદેશ આચાર્યચરણના હસ્તાક્ષર પાદુકાજી અને ઠાકોરજીના મુખારવિંદ સ્વરૂપ એ જ આપણી જે ભાવના છે કૃષ્ણાષ્ટમ ભગવાનના મુખારવિંદ રૂપ એ ભાવનાથી જ 4 પેઢી સુધી તો ક્રમ ચાલ્યો. ચોથી પેઢીએ શ્રી ગિરધરજીના લાલજી ત્રીજા લાલજી શ્રી ગોપીનાથજી એમને શ્રી મહાપ્રભુજીનું એક ચિત્ર વર્ણન જે પોતાના આપણું જે સ્વરૂપ સ્વયમાન થયું એવું વર્ણન કરી અને એક ચિત્ર સિદ્ધ કરાયું છે કિશનગઢમાં બિરાજે છે હોનહાર ચિત્રકારનું. એ ગોપીનાથજી દીક્ષિતજીએ સિદ્ધ કરેલું એમના સમયમાં સિદ્ધ થયેલું છે. મહાપ્રભુજી સન્મુખ તો ત્યારે કોઈ ચિત્રનો પણ પ્રકાર નહોતો. બેઠકજીનો પ્રકાર હતો. કેવો હતો કે ભાઈ બેઠકજી સ્થાન હતા કે આ સ્થાનમાં શ્રી મહાપ્રભુજી બિરાજ્યા હોવા જોઈએ એવી ભાવના છે. અને કોઈ વૈષ્ણવ ત્યાં જાય તો ધોતી ઉપણા ધરાવી દે. તિલકનથી ધોતી ઉપણા ધરાવી અને ઘરેથી ઠાકોરજીને ભોગ ધરેલો કાંઈ દૂધગર મેવો વગેરે ઠાકોરજીને ભોગ ધરીને જે લઈ જવામાં આવે એ મહાપ્રભુને ત્યાં ભોગ કરે જારીજી ભરી. અત્યારે જારીજી ભરવાની રીત એટલે હતી બધાજી જારીજી ભરવી એવું જરૂરી નથી પણ ત્યારે તો ખાલી ત્યારે જ જારી ભરાતી કે જ્યારે વૈષ્ણવ જતા. પછી કોઈ રોજનો પ્રકાર
બધી જગ્યાએ હોય એવું લાગતું નથી. ક્યાંય પણ એવો ઉલ્લેખ તો આપણે સાંજના વખતમાં એને જોવા મળતો પાછળથી પણ નથી. બહુ પાછળથી આ ક્રમ શરૂ થયો. પણ ધોતી, ઉપરણા, કંઠી, માલા, તિલક, ગૌમુખી, સંધ્યાનો સાજ, ભાગવતજી, આ શુદ્ધ આચાર્ય સ્વરૂપની સેવા બેઠકજીમાં શરૂ થઈ હતી. ભાઈ આચાર્ય ચરણ જે રીતે વિરાટ એવું જ લાગવું જોઈએ. ધોતી, ઉપરણા, જનોઈ, કંઠી, તિલક અને આગળ સંધ્યાનો સાર, શ્રીમદ ભાગવતજી અને અષ્ટાક્ષર જપની માલા, આ છે મહાપુરુષનો પ્રકાર શરૂ થયેલો. હવે આપણને એવો ઉભરો આવ્યો પુરુષોત્તમ ભાવનો કે મહાપ્રભુની પુરુષોત્તમ છે. આપણે બુદ્ધિ આપણે ચલાવી નહીં અને પુરુષોત્તમ ભાવને કારણે શું થયું કે ધોતી, ઉપરણા, તિલક તો રહ્યું, પાછળ મુકુટ કાચની, કુલે અને સેવાનો જે આખો ઠાકોરજીનો જે ક્રમ છે સેવાનો, એ બધો જ સેવાનો ક્રમ બેઠકજીમાં શરૂ કરવો, આવો બધો પ્રકાર શરૂ થઈ ગયો. અને એના કારણે જે શ્રી મહાપ્રભુજીનું જે આચાર્ય ચરણનું જે સ્વરૂપ હતું, હવે મહાપ્રભુજીનો ભાવ તે હતો કે તમે ઘરે સેવા કરો અને એની પ્રેરણા તમે મહાપ્રભુ સન્મુખ થાવ તો મહાપ્રભુ એ જ પ્રેરણા આપે તમારા ઘરમાં ઠાકોર બિરાજે છે, એની તમે સેવા કરો. અને એ ઉપદેશ આપણને શ્રી મહાપ્રભુજીના સંઘથી પ્રાપ્ત થતો હતો. બેઠકજીમાં જાય તો શ્રી મહાપ્રભુજીનો સંઘ થતો હતો અને એ સંઘને કારણે આપણને મહાપ્રભુજીના સંઘથી તો એક જ પ્રેરણા પ્રાપ્ત થશે કે કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્ય સર્વદા સર્વ ભાવે ને ભજન્ય ઉદાતિ પઠન. એટલે મહાપ્રભુજી એ વિરહ માર્ગનું પોતે પણ એ ભગવાનના કૃષ્ણના વિરહનો પોતે પણ અનુભવ કરે છે અને બીજાને પણ એને આવે છે કૃષ્ણનો જ વિરહ જગાવે છે કે તમે કૃષ્ણથી દૂર છો. એ યાદી અપાવતું સ્વરૂપ છે શ્રી મહાપ્રભુ, કે આપણને યાદી અપાવે છે કે તમે કૃષ્ણથી દૂર છો, કૃષ્ણની સન્મુખ થાઓ, કૃષ્ણની શરણે રહો, કૃષ્ણની કથા કરો. પણ આ જ શ્રી મહાપ્રભુજીનું જે સ્વરૂપ છે. અને આપણને અહીં પણ એ જ જોવા મળે છે કે જે વૈષ્ણવ શ્રી મહાપ્રભુજીનો સંગ થયો એને કૃષ્ણ પ્રત્યે વિરહનો ભાવ જાગૃત થયો. પણ બેઠકજીમાં જયારે પછી કૃષ્ણ સેવાનો પ્રકાર બેઠકજીમાં કરવા માંડ્યા, બધા જ ઉત્સવો, પલના, હિંડોરા, ડોલ, અન્નકૂટ, આ બધું જ પ્રકાર બેઠકજીમાં થવા માંડ્યો તો કૃષ્ણ પ્રત્યેનો વિરહ આપણો જાગૃત થવાનું બધે શાંત થઈ ગયો. કૃષ્ણ સેવા બધી થવા માંડી. હવે કૃષ્ણની અલગ સેવા કરી એવો બોધ જ નથી. એના કારણે હું એવું માનું છું કે મહાપ્રભુનું સ્વરૂપ છે આચાર્ય સ્વરૂપ તિરોહિત છે. આપણી આવી વૃત્તિને કારણે કે જે તો આચાર્ય સ્વરૂપ જળવાનું હોત છે મહાપ્રભુ, તો આપણને કૃષ્ણ સેવાની પ્રેરણા, ઘરમાં કરવાની સેવાની પ્રેરણા બેઠકજીમાં પણ ક્યારેક આપણે રોજ જવાય એવું તો નથી, પણ ક્યારેક ગયા હોય કોઈ જગ્યાએ બેઠકજી મહાપ્રભુજી આપણી અહીંયા મહાપ્રભુજી પધારેલા જુનાગઢ મહાપ્રભુ સન્મુખ થઈએ તો આપણને મહાપ્રભુની જાણે એવી આજ્ઞા કરતા હોય કે તમે કૃષ્ણ સેવા કરો, સર્વદા સર્વ ભાવે ને ભજન્ય ઉજાની વસસ્યાય મેવ ધર્મો ધ્યાનને સાનિધ્ય માત્ર દત્તથી કૃષ્ણ પ્રેમાનુભવ કૃષ્ણ પ્રેમનું દાન. આ બેઠકજીનો પ્રકાર આવી રીતે શરૂ થયો હતો અને જ્યારે શુદ્ધ સ્વરૂપમાં હતો તો મહાપ્રભુજીનો સંગ થવાથી આપણી અંદર પણ એક કૃષ્ણ પ્રત્યેનો ભાવ, ધર્મા સેવા કરવાનો ભાવ, હા, અને આપણે સમર્પિત નહીં થઈએ તો એ કૃષ્ણનો વિરહનો અનુભવ આપણને નહીં થાય. કારણ કે હું કૃષ્ણ માટે જ છું એ ભાવ તમને આવે આપણા અંદર તો જ આપણને કૃષ્ણનો આપણે કૃષ્ણથી દૂર છે એવો અનુભવ થાય. બ્રહ્મ સંબંધમાં પેલા એ જ ભાવ જગાવવામાં આવે છે કે આપણે કૃષ્ણથી કેમ દૂર થયા છીએ, હવે પાછા સન્મુખ થઈને સેવા કરીએ, પાછા કૃષ્ણને પધરાવીએ. અને શ્રી મહાપ્રભુજી એટલી પણ આપણી પર કૃપા કરી છે કે બધા જ આપણે જે સંશય છે બધા જ દૂર કરી દીધા. કે સાકાર વ્યાપકત્વાચ મંત્રસ્યાભિવિધાન. અને મહાપ્રભુજી આપણે એ કીધું કે ભાઈ ત્રણ પ્રકારથી તમારા જે ભગવત સ્વરૂપ તમે કોઈ પધરાવશો ઠાકોરજીનું, તમને એમ લાગશે આ તો કોઈ મૂર્તિ છે, પણ મહાપ્રભુજી કહે છે ત્રણ પ્રકારથી સાક્ષાત કૃષ્ણ જ છે. બાળકનો શ્રેષ્ઠ લાગ્યો હોય કે ન લાગ્યો હોય, પુષ્ટ થયા હોય કે ન થયા હોય, મહાપ્રભુજી એમ આજ્ઞા કરે છે કે ભાઈ એ ત્રણ પ્રકારથી જે છે એ શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં બિરાજે છે, એ કૃષ્ણ જ છે. એ ત્રણ પ્રકારથી શ્રી મહાપ્રભુ ત્યાં આજ્ઞા કરે છે કે સાકાર વ્યાપકત્વાચ મંત્રસ્યાભિવિધાનત. એક તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ સાકાર રૂપ છે કે આપણે જે પધરાવ્યું છે એ સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણનું જ સ્વરૂપ પધરાવીએ ને સેવા માટે કોઈ પણ સ્વરૂપ લાવીએ તો લાલન ગોરધનનાથજી, મદન મોહન જે કઈ સ્વરૂપ જે છે તો શ્રી કૃષ્ણના સ્વરૂપ છે. એ શ્રી કૃષ્ણ સાકાર છે. આકૃતિ તો થઈ ગઈ ભગવાનની. હવે આપણે આ તો આકાર છે, ભગવાન ક્યાં છે?
મહાપ્રભુ કઈ વાંધો નહીં, સાકાર વ્યાપક જ વાત છે. એ કૃષ્ણ પાછો વ્યાપક છે, ક્યાંય પણ ન હોય એવું બને જ નહીં. તો પછી એમના આકારમાં તો બિરાજ જ છે ને. આટલો વિશ્વાસ દેવડાવવા વાળા શ્રી મહાપ્રભુ છે. આ આચાર્ય ચરણનું સ્વરૂપ છે કે આપણને કૃષ્ણના સ્વરૂપમાં કૃષ્ણનો અનુભવ થાય. કૃષ્ણની મૂર્તિ કૃષ્ણ જ છે, એમાં કોઈ અવિશ્વાસ ઉત્પન્ન ન થાય. સૌથી મોટી બાધક વસ્તુ અવિશ્વાસ. ભક્તિ માર્ગમાં અવિશ્વાસ જેવું બાધક કંઈ નથી. જે શ્રી મહાપ્રભુજી વિવેક દરિયાત્રીમાં પ્રાર્થના કરે છે, અવિશ્વાસો ન કર્તવ્ય સર્વથા બાધકસ્તુ સહ બ્રહ્માસ્ત્ર ચાતક ભાવ એવું પ્રાપ્ત સૌથી મોટો જે છે એ અવિશ્વાસ. એ અવિશ્વાસ સૌથી બાધક તત્વ છે શરણાગતિ કે ભક્તિમાં. પછી શ્યામદાસજી આજ્ઞા કરે છે કે આપણે ટ્રેનમાં બેસીને ટ્રેનના ડ્રાઈવરને જોયો નથી, પણ છતાં આપણને વિશ્વાસ છે કે એક્સિડન્ટ નહીં કરે. નહીં તો આપણે બેસીએ જ નહીં. વ્યવસ્થિત ડ્રાઈવર હશે. બસના ડ્રાઈવરનો વિશ્વાસ, પ્લેન દારૂ પી ગયો હોય, બધી વસ્તુ ભટકાડે, બધું થાય. પ્લેનમાં બેસે તો પ્લેનમાં પાયલટ ઉપર વિશ્વાસ, બધા વિશ્વાસમાં જ હતા. કોઈને વાંધો નતો. તો આપણે જગ્યા વિશ્વાસ વિના તો ભાઈ ભગવાનમાં નહીં, વિશ્વાસ વિના જીવન જ ચાલતું નથી. ડોક્ટર દવા લેવા જાય, ડોક્ટર વિશ્વાસ ન હોય તો આપણે મારી નાખે, માનને એવું થઈ રહ્યું હતું તો ઓપરેશન કરવા આપણે કેવી રીતે દાખલ થાય. આપણે સારામાં સારા ડોક્ટર ગોતે આપણે વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થાય. સારામાં સારો ડોક્ટર છે એવો આપણે બધી માહિતી મેળવી લઈએ. વિશ્વાસ તો રાખીએ જ, પછી પાછો વિશ્વાસ જ રાખીએ. આપણે કઈ અનુભવ નથી, વિશ્વાસ જ રાખીએ છીએ. એટલે વિશ્વાસના જીવનમાં લોકો ઉપર વિશ્વાસ રાખીએ, પરિવાર ઉપર વિશ્વાસ રાખીએ. માટે પરિવાર આપણું કાપતા હોય એવું બને, આપણા પરમ વિરોધી નીકળે એવું બને. તો આપણે વિશ્વાસ છે કે આપણા કોઈ આપણું ખરાબ ન કરે, અહિત ન કરે. તો દરેક વિશ્વાસ વિના આપણું શ્વાસ જ ચાલતો નથી. તો પછી પ્રભુમાં જ કેમ અવિશ્વાસ કરવો? બાકી બધે તો વિશ્વાસ રાખવો જ પડે છે. અને એમાં આપણે છેતરપિંડી થાય, આપણો વિશ્વાસ ખોટો પડે છે. ભગવાન જે પરમ તત્વ છે, પરમાત્મા સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે, આપણું હિત જ કરશે એવો વિશ્વાસ એકમાં જ કેમ નહીં? બાકી બધે છે. બાકી તો જીવન ચાલે એવું નથી જો વિશ્વાસ ન હોય. શ્રીમદ ભાગવત માટે પણ મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે. આ ભાગવત શાસ્ત્ર એવું છે કે ભગવાનનો પ્રેમ ભાગવતથી પ્રાપ્ત થાય જ. આટલો પ્રસંગા ઉત્પન્ન થાય કે બધા ભાગવત વાંચે છે, કેમ નથી થતું પ્રેમ? ભાગવતથી થાકવું નથી. સદ્યો હૃદય વરુદ્ધતે. સદ્ય તરત જ ભાગવતનો પાઠ કરતા ભગવાન કૃષ્ણ પ્રેમ લાગ્યું. પ્રેમ થતું ને આખો ભાગવત 50 વાર વાંચે તો ત્યાં એમ કહેવામાં આવે છે કે જેનો દ્રઢ વિશ્વાસ છે કે ભાગવતથી ભગવત પ્રેમ જાગૃત થાય જ, એવો દ્રઢ વિશ્વાસ છે એને જ આ શાસ્ત્ર ફલ આપે. બધા પાઠ કરે પણ અમે કરવા જે વાંચવું જોઈએ વાંચે, થાય એવું કે એવું વિશ્વાસ નથી કે થાય જ. બધા એમ પાઠ તો બધા કરે, પણ જેને દ્રઢ વિશ્વાસ છે કે આ ભાગવતથી કૃષ્ણમાં પ્રેમ થશે જ, કૃષ્ણ પ્રેમની પૂર્ણ કામના આપણી અંદર ભરેલી હોય, એ ક્યારે થશે? પછી એ કૃષ્ણનો જો આપણને કંઈક વિરહ થતો હશે, મારે કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવા સિવાય આ જીવનનું કોઈ પ્રયોજન નથી, એવો જ એને ભાવ હશે. અને ભાગવતને વિશ્વાસપૂર્વક ભાગવતનું આચાર્ય ચરણમાં વિશ્વાસ હોય તો આચાર્ય ચરણની વાણી આપણને ફલિત થાય, પણ આચાર્ય ચરણમાં પણ વિશ્વાસ ન હોય તેની વાણી આપણને ફલિત કેવી રીતે થાય? તો વિશ્વાસ સૌથી મોટી આવશ્યકતા ભક્તિ માર્ગમાં છે. તો જેને આચાર્ય ચરણના વાણીમાં વિશ્વાસ થયો તો એને સર્વ ફલ કે આચાર્ય ચરણની વાણીથી જ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. મહાપ્રભુજીની વાણીમાં વિશ્વાસ છે કે આ વાણીમાં જે આજ્ઞા થઈ છે એ થશે જ. જ્યારે પણ આપણી ઈચ્છા હશે થશે, પણ જે મહાપ્રભુ આજ્ઞા કરે મને થશે જ. કારણ કે મહાપ્રભુજી આપણા માટે જ પ્રકટ થયા છે, આપણા આચાર્ય છે, આપણી માટે ભૂતલ ઉપર પધાર્યા છે. તો પછી આપની વાણીનું અમે અનુસરણ કરશું, કરવાનો પ્રયત્ન કરશું. તો મહાપ્રભુજીની કાનીથી ઠાકોરજી બધા મનોરથ આપણા અલૌકિક મનોરથ કેમ સિદ્ધ નહીં કરે? તો દ્રઢ જેને વિશ્વાસ હોય તો એને અવશ્ય એ વાણી ફલાત્મક રીતે અનુભવ કરાવતી હોય છે. એટલે વિશ્વાસ સૌથી મોટો આવશ્યક હોય છે. ભાગવતમાં જેને એવો વિશ્વાસ છે કે થશે જ, તે ભાગવતને છોડશે જ નહીં. ભાગવતને છોડશે જ નહીં, કારણ કે વિશ્વાસ છે આનાથી જ થશે. ઘણા લોકોને એવી ઈચ્છા છે કે અમને ઠાકોર અનુભવ કરાવે, સાનુભાવ થાય ને. એમાં તો કેટલા લોકો છેતરાય છે, સાનુભાવ ને લીલા પ્રાપ્તિ, એમાં તો ઘણા લોકો છેતરાય છે, ઘણા લોકો એનો દુરુપયોગ કરે છે. એ બધું શ્રી આચાર્ય ચરણની વાણીથી જ થવાનું છે. આ બધું જે કંઈ ફલ થવાનું છે, પુષ્ટિ ફલ, એ
એ શ્રી આચાર્યચરણની વાણીથી જ થવાનું છે. તો એ આચાર્યચરણની વાણીનું અવગાહન કરતા રહેવું જોઈએ અને સેવા કરતા રહેવું જોઈએ. જે આજ્ઞા થઈ છે સેવાનું, સમર્પિત થવાનું, પ્રભુને સમર્પિત થવું. હું પ્રભુ માટે જ છું, એને સમર્પણ કહેવાય. ખાનપાનની વાત તો બહુ નાની વાત. હું મારા ઠાકોરજીની સેવા માટે જ મારા આ જીવનનું પ્રયોજન છે, એવો ભાવ થવો એને સમર્પણ કહેવાય છે. કે હું પ્રભુ માટે સમર્પિત જ છું, ઠાકોરજી માટે હું સમર્પિત જ છું. અને જે મહાપ્રભુજી આપણને ભજનની એક જીવન પ્રણાલી આપી છે. ભજન જીવનથી અલગ નથી બનાવ્યું મહાપ્રભુજીએ, પણ આપણું જીવન જ આ ભજન છે. એવી એક જીવનની પ્રણાલી આપણને આપી છે કે ઠાકોરજી સાથે આપણે જીવીએ. આપણે ઘરમાં ઠાકોરજીને પધરાયા વગર આપણે એ ઠાકોરજી સાથે કેવી રીતે જીવી શકીએ. તો આ વાર્તામાં ઘણા સંશય આપણા નિવૃત્ત થાય છે. હમણાં જ ભાવપ્રકાશકાર કહે છે કે ભાઈ ઠાકોરજી તો એક જ છે, અને બધી જગ્યાએ ભોગ તો રોગે જ છે ઠાકોરજી. તો પ્રભુદાસે ભોગ નથી થયો, એના ભાવ પ્રકાશમાં સુંદર આજ્ઞા કરે છે શૈલાજી કે શ્રી ઠાકોરજી यद्यपि एक है, श्री नंदराज कुमार. આમાં શ્રીનાથજી, ગોકુળચંદ્રમાજી, મદન મોહનજી, દામોદરલાલ એવું કઈ નથી કે નંદરાજ કુમાર. જેટલા પણ ઠાકોરજી છે ચોરાસી વૈષ્ણવ ચાલુ તો બહુ મોટો સંશય દૂર પુષ્ટિ માર્ગનો આમ સુંદરમાં સુંદર હરિરાયજીના વચનામૃત છે કે પુષ્ટિ માર્ગમાં જેની સેવા થાય છે એક જ સ્વરૂપ છે નંદરાજ કુમાર, એટલે શ્રી કૃષ્ણ. જે યશોદોત્સંગ લાલિત અને કોઈ પણ વૈષ્ણવ સેવા કરી રહ્યું છે પુષ્ટિ માર્ગમાં, જો મહાપ્રભુજી સેવા કરીને પધરાવ્યા એટલા જ નંદરાજ કુમાર છે એવું નથી. પુષ્ટિ માર્ગમાં જે કંઈ પણ સેવા થઈ રહી છે ઠાકોરજી તો એક જ છે નંદરાજ કુમાર, બધે જ બિરાજી રહ્યા છે. એટલે નિધિ સ્વરૂપવાદનું તો બધું પૂરું થઈ ગયું, આખો મહેલ ધ્વસ્ત થઈ જાય. આ બધાને મહેલ ચણાઈ ગયા છે ને આ નિધિ સ્વરૂપવાદ, આ તો મહાપ્રભુજી નિધિ છે ને ગુસાઈજીને ખોટા નિધિ બની ગયા છે હવે તો ઘણા. હવે એમાંય સંશય ઘણાય છે, ખોટા નિધિ સ્વરૂપના દાવા કરી ખોટા ઇતિહાસો પુસ્તકો લખી નાખવામાં આવ્યા છે. કોઈ ઇતિહાસની જરૂર નથી. ઠાકોરજી પુષ્ટિ માર્ગમાં તો यद्यपि एक है, એક જ ઠાકોરજી છે નંદરાજ કુમાર, કૃષ્ણ સેવા સદાકાર. પુષ્ટિ માર્ગમાં તો કૃષ્ણ જ સેવ્ય છે. હવે તમારે ત્યાં જો ઠાકોરજી નિધિ સ્વરૂપ મહાપ્રભુજીના સેવ્ય હોય તો નંદરાજ કુમાર, અમારે અહીંયા બિરાજે નંદરાજ કુમાર કોણ? તો પછી નિધિ સ્વરૂપવાદનું તો આ પુષ્ટિ માર્ગમાં જે દૂષણ ઉત્પન્ન થઈ ગયું કે શ્રીનાથજીથી લઈને બધા મોટા, આમાં એક નંદરાજ કુમાર શબ્દ આવ્યો તો શ્રીનાથજી શબ્દ આવ્યો તો પાછા બધા ચડી બેસે છે. આખા તરફ શ્રીનાથજીને જ મુખ્ય કીધા, અહીં તો નંદરાજ કુમાર કીધા છે. શ્રીનાથજી પણ નંદરાજ કુમાર છે, સાથે નિધિ પણ નંદરાજ કુમાર છે, વૈષ્ણવના ઘરમાં બિરાજે એ બધા ઠાકોરજી પણ નંદરાજ કુમાર છે. ઠાકોરજી यद्यपि એક, આપણે ભાવપ્રકાશ વાંચતા પણ આપણી લાઈટ નથી થતી, આપણને ઘણાને લાઈટ જ નથી થતી. વાર્તા બધા ખૂબ વાંચે છે એ લોકો. આ નિધિ સ્વરૂપવાદીઓ જે છે ને કે જે માંથી પ્રસાદ લાવે નિધિ સ્વરૂપ પણ પોતાના ઠાકોરજી કરે, આટલો ભેદ માને. ઠાકોરજીનો પ્રસાદ, મંદિરનો પ્રસાદ તમે લ્યો તો ચાલો વાંધો નહીં આપણી માટે, તો પછી ઠાકોરજીને ભોગ ધરે, કારણ કે નિધિ સ્વરૂપનો ભોગ ધરાય આપણા ઘરમાં. આપણા ઠપતો તમારે તો એ ઠાકોરજી આ ઠાકોરજી બે એક જ છે, તો પછી તમે કેવી રીતે એનું ધરેલું પાછું ધરી શકો? તો આટલું બધું ચાલે છે. પાછા આ બધા ચોરાસી વૈષ્ણવ એ લોકો વાંચતા જ હોય છે, નથી વાંચતા. આ ભાવપ્રકાશ નહીં વાંચ્યો એવું નથી, પણ એનું મગજમાં કેમ લાઈટ જ થતી નથી, કારણ કે મહાપ્રભુજીનો સંબંધ જ નથી એમને. મહાપ્રભુ સંબંધ થાય તો લાઈટ થઈ જાય કે ભાઈ બહુ સુંદર આજ્ઞા, હરિરાયજી આજ્ઞા કરેલા. બધા હરિરાયજીના જ વચનો ટાંકવામાં આવતા હોય. હરિરાયજીનું વચન છે કે શ્રી ઠાકોરજી यद्यपि एक है, શ્રી નંદરાજ કુમાર. જે પણ વૈષ્ણવના ઘરમાં ઠાકોરજી બિરાજે છે એ શ્રી કૃષ્ણ છે. એની કૃષ્ણ કેવી રીતે છે એ શ્રી મહાપ્રભુજી વિશ્વાસ કે મારો હાથ અડી ગયો છે એટલે આ કૃષ્ણ પ્રકટ થઈ ગયા છે, મારા કારણે પ્રકટ થઈ ગયા, એવું શ્રી મહાપ્રભુજી નથી કહ્યું. મહાપ્રભુજી એમ કહે છે કે સાકાર વ્યાપકત્વાચ મંત્રસ્યાપી વિધાન. હવે નંદરાજ કુમાર તો આપણને કેવી રીતે મળે? આપણને વિશ્વાસ થાય કે આ મૂર્તિ થોડી નંદરાજ કુમાર છે, ચાલો આમાં નંદરાજ કુમાર ઠાકોરજી છે. પણ આ મૂર્તિ આપણને જે લાવીએ છીએ તો પિત્તળની દેખાય, કોઈ ધાતુની દેખાય, કોઈ વસ્ત્રની દેખાય, કોઈ અનેક પ્રકારની દેખાય. પણ મહાપ્રભુ કહે છે કે સાકાર
આકાર તો ભગવાનનો છે, કારણ કે ભગવાન સાકાર છે. શ્રી કૃષ્ણ જે છે નિરાકાર બ્રહ્મ નથી, પણ સાકાર જ બ્રહ્મ છે. એટલે આકૃતિ છે કૃષ્ણની, જે કૃષ્ણનું સ્વરૂપ છે. હવે એમાં આ જે મૂર્તિ બની છે એ કૃષ્ણ છે કે નહીં, તો એ કેવી રીતે નક્કી થશે કે વ્યાપક? શ્રી કૃષ્ણ ક્યાંય ન હોય એવું બને જ નહીં. તો વ્યાપક તત્વ છે, પરમ બ્રહ્મ પરમાત્મા રૂપે સર્વત્ર વ્યાપક. તો વ્યાપક તત્વ એની આકૃતિમાં કેમ ન હોય? એટલે આ જે આપણે કોઈ મૂર્તિ પધરાવી સેવા માટે, જેને સેવા માટે આપણે પધરાવેલી જે કૃષ્ણ મૂર્તિ છે, એ કૃષ્ણ મૂર્તિ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે એવો વિશ્વાસ શ્રી મહાપ્રભુજી દેવડાવ્યો છે વાણીથી. એ વાણી જોઈએ તો જે આપણા સંશય હોય દૂર થઈ જાય. એ વાણી જે છે મહાપ્રભુજીની વાણી, નિબંધમાં મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કહે છે સાકાર વ્યાપકત્વાચ મંત્રસ્યાભિવિધાનતઃ. અને જ્યારે ઉપાસના માર્ગમાં પણ મૂર્તિમાં જ્યારે એ ભગવાનની ઉપાસના કરવામાં આવે ત્યારે એને ભગવાન કહેવામાં આવે, મૂર્તિને જ ભગવાન કહેવામાં આવે. તો ઉપાસના માર્ગની એ દૃષ્ટિથી જોઈએ કે જ્ઞાન માર્ગની દૃષ્ટિથી વ્યાપક જોઈએ, અને ભક્તિ માર્ગ દ્રષ્ટિથી તો મૂર્તિમાં કૃષ્ણનું હોવું સહજ છે, કારણ કે સાક્ષાત ભક્તિની દ્રષ્ટિ હોય ત્યારે ભગવાન દેખાય જ જાય છે. તો દરેક દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો આ મૂર્તિ છે સાક્ષાત ભગવાન છે. મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે આ ભગવાન મૂર્તિ માટે તમે જે કંઈ પણ કરો છો એ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણને જ કરી રહ્યા છો, કોઈ ભેદ નથી. તમે સ્નાન કરાવો છો તો શ્રી કૃષ્ણને જ કરાવો છો. આ બધું મહાપ્રભુજીના વચન છે. હવે જેને મહાપ્રભુજીમાં વિશ્વાસ છે તો આટલું વચન પર્યાપ્ત છે. અને દરેકને પોતાના ઘરમાં નંદરાજ કુમારનો અનુભવ થાય, અને નંદરાજ કુમાર છે શ્રી મહાપ્રભુની નિધિ છે. તો બધાના ઉપર તો બીજી બહુ મહત્વની વાત કે ચાલો આપણે માની લઈએ કે તમે શ્રી મહાપ્રભુજીના ઠાકોરજીની સેવા કરો છો. પ્રભુદાસ જલોટાએ સ્વરૂપ પધરાવ્યું નથી. વલ્લભપુરના આ પુસ્તક છે, દરેક વલ્લભપુરના બાળકોના ઘરનો ઇતિહાસ. આમાં પ્રભુદાસ જલોટાએ ઠાકોરજી બાળકો વગેરે જેવું બતાવ્યું. ઇતિહાસ તો છે. હવે તમે નિધિ સ્વરૂપનો દાવો કરો છો, પણ એ વાર્તાથી મેળ થતું નથી. જેના ઠાકોર છે એને તો ઠાકોરજી બિરાજતા નહોતા, એ તો મનથી ભોગ ધરતા હતા, અને ઠાકોરજી સ્વરૂપે એના ભાવનું સ્વરૂપ એક હતું. પણ અમે વાંચ્યું કે પ્રભુદાસ જલોટાના ઠાકોરજી પર સાહેબ બાળકો પર બિરાજે. ભાવાત્મક હોય તો ભાવાત્મક બધે પ્રકટ થઈ શકે, એમાં વાંધો નથી. પણ ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ તો આ વાત સાચી, આ વાત સાચી, તો આમાં કઈ મેળ આવતો નથી. આવા તો ઘણાની વાત છે, એક નહીં ઘણા. ઇતિહાસ જોશું તો ઘણી જગ્યાએ એવો ઘોટાળો છે કે નિધિસ્વરૂપ કહેવામાં આવે, પણ એ વાર્તામાં જોઈએ તો એ વસ્તુ મળતી નથી. તો સ્પષ્ટ વાત છે. તો પછી એમ કહે કે ભાવથી છે, તો ભાવથી તો અમારા ઠાકોરજી ભાવથી કેમ નહીં લીધી? તો તમારા જો ભાવથી લીધી થઈ જાય તો તમે તો કમાવાના ભાવથી કરો છો, હવે તો સાક્ષાત સેવાના ભાવથી કરીએ તો ત્યાં નંદરાજ કુમાર નિધિ કેમ પ્રકટ ન થાય? એટલે આ મુદ્દો મગજમાંથી જે બધાને રાય કરી ઉછાળી દેવામાં આવી છે ખોટી, કે તમારા ઘરમાં ઠાકોરજી જે છે એટલે તો પ્રસાદ ધરે છે ભોગ. એ ઠાકોરજી નિધિ સ્વરૂપ જે છે કે મોટા છે, તમારા ઠાકોરજી નીચા છે. હા, એટલે તો પ્રસાદ ભોગ ધરવાની રીત આ લોકો કરે છે. તમે તમારા ઘરે ઠાકોરજીને પાછું પ્રસાદ ભોગ ધરો. તો પાછો ઠાકોરજીને પ્રસાદ પણ ભોગ ધરાવવામાં આવે. તો કેટલા ઠાકોરજીને તો કૃષ્ણમાં આપણો આવો ભાવ, એક જ ઠાકોરજી બધે જો તમારી ઘરે બિરાજે છે એ જ અમારી ઘરે બિરાજે. હરિરાયજી તેમ આજ્ઞા કરે છે કે ઠાकुर तो यद्यपि एक है श्री नंदराज कुमार, परंतु भक्तन के भाव तरीके जितने भक्त हैं जितने ठाकुर हैं। तो प्रभुदास के माथे ठाकुर जी के भाव के ठाकुर जी ने कही कि जो प्रभुदास ने भोग नहीं धर्यो, હવે જો સ્વરૂપ ન હોય છતાં પણ ભાવથી જે સ્વરૂપ હતું, જે રોજ ભોગ ધરતા હતા, તે ભાવાત્મક એક રૂપ જે છે, જે આપણા સ્વરૂપ જે બિરાજે છે એમાં એક ભાવાત્મક રૂપ હોય છે કે જે આપણા ભાવનું સ્વરૂપ છે, કે જેને આપણે પોતાના સેવ્ય તરીકે માનીએ છીએ એ સ્વરૂપ. તો બહુ સ્પષ્ટ થઈ જાય આ વસ્તુ હરિરાયજી પણ આજ્ઞા કરી રહ્યા છે, મહાપ્રભુજી પણ વિશ્વાસ દેવાડી રહ્યા છે કે તમે જે મૂર્તિ તમે પધરાવેલ લાવો, અને એ પણ સાક્ષાત એ મૂર્તિ જે છે ભગવાન જ છે. આગળ જઈને ગોપીનાથજી પણ એ આજ્ઞા કરે છે કે સ્વયં લબ્ધા, એ ગુરુન દત્તા સ્વયં લબ્ધા ભક્તેરપી સુપૂજિતા. તો
ત્રણેય પ્રકારથી ઠાકોરજી તમે પધરાવી શકો છો. ખાલી ગુરુ પાસેથી જ પધરાવી શકાય એવું નથી. કોઈ વૈષ્ણવ પોતાના ઠાકોરજી કોઈ બીજા ઉપર પધરાવી દે કે મારાથી સેવા નથી બનતી, તો ડાયરેક્ટલી તમે પધરાવી શકો અને એ તમે સેવા કરી શકો. તમને કોઈ સ્વરૂપ મળી જાય કે તમે પ્રાપ્ત કરીને લઈ આવો, તમે કોઈ પણ સ્વરૂપ લઈ આવો, તમે એની સેવા કરી શકો છો. સ્વયં લબ્ધા ભગવાન મૂર્તિ તો સ્વયં લબ્ધ પણ હોઈ શકે, સ્વયં લબ્ધા મૂર્તિ પણ હોઈ શકે કે તમે કોઈ મૂર્તિ લાવે તમે સેવામાં પ્રવૃત્ત થઈ જાઓ. અને ગુરુ પધરાવી દે તો પણ પોતાની પાસેથી કોઈ સ્વરૂપ પધરાવી દે તો એ ગુરુએ પધરાવેલી પણ ગુરુ દત્તા પણ હોઈ શકે. તો આ ગુરુ દત્તા એ મૂર્તિ પણ હોઈ શકે અને સ્વયં લબ્ધ પણ હોઈ શકે અને ભક્તને પણ આપી શકે. પોતાના ઠાકોર કોઈ સેવા કોઈ વૈષ્ણવ હોય એની સેવા બીજા ઉપર પધરાવી શકે. હવે મારાથી સેવા નથી થતી, કોઈ રીતે એનાથી બનતું જ ન હોય તો બીજા ઉપર ઠાકોરજી પધરાવો ડાયરેક્ટલી પધરાવી શકે. એમાં પહેલા વલ્લભપુરની ઘરે પધરાવો અને એ બાળક બધું સાહિત્ય જપ્ત કરી લે, પછી એના પૈસા ઠાકોરજીના ખાધા ખોરાકીના પૈસા લેવામાં આવે છે. ખાધા ખોરાકીના પૈસા કેવી રીતે કે ઠાકોરજી પેલા 10 મહિનોથી અહીં પધરાવો, રોજના નેક ભોગના હિસાબે તમે આટલા રૂપિયા રોજ જમા કરો, રોજના હિસાબે મહિનો દી બિરાજે તો મહિનો દિવસના રોજના 500 રૂપિયા લઈ કે 15,000 રૂપિયા ભેટ કરો કે ઠાકોરજીને અમે ભોગ કરશો. પછી બધું સાહિત્ય તો જમા કરાવી દો, એ સાહિત્ય પાછું જોતું હોય તો એની પાછી ભેટ કરો તો તમને એની સાહિત્ય પાછું આવે. ત્યારે પાછા ઠાકોરજી એક સ્વરૂપ બીજા સ્વરૂપ પધરાવો એટલી બધી વિધિ કરવી પડે. ગોપીનાથજી કહે છે તમે ડાયરેક્ટલી કોઈ ભક્ત બીજાને પધરાવી શકે છે, તમારી જરૂર જ નથી વચ્ચે. હા, ચોદાબાજી કરવાની કઈ જરૂર જ નથી. તો સ્વયં લબ્ધ સ્વરૂપ હોય તો પણ સેવા થઈ શકે છે. મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે કે ત્રણેય પ્રકારથી એમાં ભગવાન મૂર્તિમાં સાક્ષાત ભગવદ રૂપતા એની સિદ્ધ થાય છે. સાકાર વ્યાપકત્વાચ મંત્રસ્યાભિધાનતઃ. અને જેટલું પણ ઉપચાર આપણે ઠાકોરજીની સેવાના કરીએ છીએ એ મૂર્તિમાં એ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણને જ થઈ રહ્યા છે, એમાં કોઈ સંશય. મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા એવી છે અને એ આજ્ઞા અનુસાર આપણે સેવા કરીએ તો શ્રી મહાપ્રભુજીની નિધિ નંદરાજ કુમાર એ અવશ્ય પ્રગટીને આપણી ઘરે પીડા. આપણી પાસે એક જ ઠાકોરજી આપણે ત્યાં બિરાજે છે એનું પ્રમાણ કેવળ શ્રી મહાપ્રભુ. મહાપ્રભુજીનો વિશ્વાસ આપણો ગયો તો ઠાકોરજી સાથે આપણો કોન્ટેક્ટ થાય સંભવ નથી. કારણ કે મહાપ્રભુજી વિશ્વાસ છે તો મહાપ્રભુજી એ વિશ્વાસ જોડાવે છે કે તમારી ઘરે કૃષ્ણ બિરાજે છે અને કૃષ્ણ બ્રહ્મ છે, કૃષ્ણ પરમાત્મા છે, તમારાથી અલગ કેવી રીતે હોઈ શકે એ વિશ્વાસથી મહાપ્રભુજી દેવડાયો છે. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજી તો એ સ્વરૂપ બેઠકજીમાં કે મહાપ્રભુજીના ગ્રંથમાં એ સ્વરૂપ બેઠકજીમાં લુપ્ત થતું ગયું અને અહીંયા કૃષ્ણ સેવા નું આડંબર આપણે શરૂ કરી દીધું બેઠકજીમાં. પલના હિંડોરાના ડોલ ને બધું જ કૃષ્ણ સેવાનો બધો પ્રકાર. નાવનો મનોરથ, મહાપ્રભુજીનો નાવનો મનોરથ બધું જ થાય છે બેઠકજીમાં. ત્યાં શિંગાર પણ ફૂલે, ટીપારા, મુકુટ એ. અને સૌથી વધારે શરમજનક બાબત તો એ છે કે મહાપ્રભુજીને રાસમાં પધરાવવામાં આવે. રાસની અંદર મહાપ્રભુજી શરમજનક વાત છે. અને મહાપ્રભુજીનો વિવાહ ખેલ ચંપારણ બેઠકજીમાં મહાપ્રભુજીનો 11,000 કે 21,000 નોછાવા છે એટલા ભરો મહાપ્રભુજી વિવાહ ખેલ થાય. મહાપ્રભુજી કેટલીક વાર વિવાહ ખેલ કરવું સારું લાગે છે, કેટલું ખરાબ લાગે કે મહાપ્રભુજીને વિવાહ ખેલમાં પધરાવવામાં આવે. મહાપ્રભુજીને એમ થાય કે 11,000 વાળો આવ્યો તો વિવાહ કરવો પડશે, પાછા લગ્ન બેસાડશે, ભાગો આવી એટલે 11,000 21,000 વાળો કોઈ આવ્યો તો પાછો વિવાહ ખેલ થાય. તો વિવાહ ખેલ મહાપ્રભુજીનો કેટલીક વાર વિવાહ કરાવો તો આ રાસમાં મહાપ્રભુજી પધરાવવામાં આવે. શ્યામા સદ્દર નયન સુંદરી યુથ તણવ નહીં પાર અનેક રાસ મંડળ. એમાં ઠાકોરજી બિરાજે કે મહાપ્રભુજી બિરાજે તો બહુ મોટો રસાભાસ ઉત્પન્ન થઈ જાય. અને એવું કરવામાં બેઠકજીમાં આ બધું ધમાલ થઈ રહી. માધવપુરમાં તો સાડી જ ધરાવી દીધી. માધવપુરમાં તો સાડી જ ધરાવી દીધી. મહાપ્રભુ સ્વામીની સ્વરૂપ સાડી જ ધરાવી દીધી. બંગડી, સાડી, ચોટી આચાર્ય રૂપ જ ના રહેવા દીધું. એવી રીતે રીઠોરાના બેઠકજીમાં ગુસાઈજીને કરી દીધું છે. ગુસાઈજી ચંદ્રાવલી રૂપ બનાવી છે. શું રહેવા ઘેવરવણના બેઠકજીમાં મહાપ્રભુની સાડી ધરાવી દે. એક જણો જોઈ ગયો બીજી જગ્યાએ ચાલુ ઘેવરવણમાં જ્યાં સાડી ધરાવી દીધી મહાપ્રભુ. બંગડી, સાડી બધું કઈ વાંધો નહીં.
મહાપુરુષ ત્યાં બિરાજે નહીં, કારણ કે આચાર્ય જે રૂપ જ તિરોહિત થઈ ગયું. શું કામ બિરાજે? મૂળ રહસ્ય શું હતું? કૃષ્ણ માટેનો ભાવ, કૃષ્ણ સેવાનો, કૃષ્ણ કથાનો ભાવ આપણીને જગાડવો. એમને કૃષ્ણ કે રાધા બનાવી દેવામાં આવે તો આ ભક્તિમાં હમણાં તો એક પોસ્ટ વાંચી ત્યારે એમ થઈ ગયું કે આ ક્યાં જશે આ બધું. એક પોસ્ટમાં એમ લખ્યું કે ભગવાન કૃષ્ણ તો ભોગી છે, એ તો ભોગમાં જ મગ્ન છે ભગવાન કૃષ્ણ. તો ભગવાન કૃષ્ણ તો બધા ભોગોને ભોગવવામાં જ રહે છે. સાચી શક્તિ તો રાધા છે. અને રાધા રાધા કરવું પણ કૃષ્ણનું નામ ન લેવું. હવે રાધાજીનો ભાવ એ તિરોહિત થઈ ગયો. પોસ્ટ વાંચી કોઈ હવે કૃષ્ણનું કામ જ નથી. કૃષ્ણ તો ભોગી છે. કૃષ્ણ તો ભોગને જ ભોગવા કરે ને મિષ્ટાન નામ ભોગ લાગ્યા કરે. અનેક રાસ મંડળ રચના રચી. સાચી શક્તિ તો રાધા, કેવળ રાધા 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 રાધા. એવી પોસ્ટ વાંચી હું તો ધ્રુજી ગયો કે હવે રાધાજીને એમ થાય કે આ તો મારો ડાયવોર્સ કરાવવા ભેગા થયા કે રાધા માર્ગમાં તો એવું બધું ચાલ્યું કે હવે તો કે કૃષ્ણને મૂકી જ દો, કેવળ ડાયવોર્સ. રાધાજીનો ભાવાજી છે કૃષ્ણને સમર્પિત હોવું, જે શ્રી મહાપ્રભુજીનો ભાવ. તો રાધાજી કહે હું કૃષ્ણને સમર્પિત છું ને રાધા રાધા કદાચ જપો તો પણ તમને હું કૃષ્ણ માટે ભાવ જાગૃત કરાવું, તમને કૃષ્ણ ભક્તિનું દાન કરું. રાધાજીનું સ્વરૂપ એ છે કે કૃષ્ણ પાસે લઈ જશે રાધા. તો એટલે એના કોઈ આચાર્ય કે ગુરુ કે સંત પણ નથી. કોણ છે કે હે બડે મિયા તો બડે મિયા, છોટે મિયા તો સુભાન અલ્લાહ. પછી ના સેવકો તો ઉત્પાદ એવો કરવા માંડે કે આવા બે પંથ કરી દીધા, રાધાનો પંથ અને કૃષ્ણનો પંથ. તો એ શાક્ત પંથ થઈ ગયો, વૈષ્ણવ શાક્ત. એ કેવળ કેમ કે માતાજીમાં જ બધું રહેલું છે, અમે બીજા દેવને ન માની, કેવળ દેવીને જ માનીએ. એ પ્રકારની વૃત્તિ આ વૈષ્ણવ ધર્મમાં રાધાને કૃષ્ણમાં એવી આપણે ડાયવોર્સ કરાવવાની વૃત્તિ આપણે ચાલુ કરી. પણ રાધાજીને ભજવાનો ભાવ કે જે લોકો રાધા રાધા જપે છે ને એનો ભાવ એ છે કે કૃષ્ણ સુધી એ પહોંચાડવા વાળા રાધાજી છે. રાધાજીના આચાર્ય રૂપ હતી કે ભાઈ કે એ રીત છે કે ભાઈ રાધા જપવાનું કારણ પણ કૃષ્ણથી એનું મિલન કરાવે એટલા માટે. આ તો કે કૃષ્ણને છોડવા માટે હવે ખાલી રાધા જપો. એટલે ઘણા જે આચાર્યો હોય બધા હોય એમનો કંઈક અલગ માર્ગ હોય. પછી આપણા જેવા લોકો એમાં સામેલ થાય ને એટલે ઉત્પાદ નવો જ ઉભો કરે. ઉત્પાદથી તો બધે ઘૂસી જ જાય, ઘૂસી કંઈક નવો કંઈક ઉત્પાદ ઉભો કરે જે આચાર્યને ખબર ન હોય. તો બધા માર્ગમાં એવું થતું હોય છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં વલ્લભપંથ ચાલે, જયદેશી ગોખલેશ ચાલે, જય ગોપાલ ચાલે. આપણે ત્યાં પણ ઉત્પાદ તો થાય જ છે કે ભાઈ આપણે કૃષ્ણનું કામ જ નથી, આપણે ખાલી વલ્લભ વલ્લભ કરો. વલ્લભપંથ ચાલે, વલ્લભ 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 કરવાનું. એક રાજસ્થાનમાં એક મંદિર છે, બધી ઠાકોરજીની સેવાના બધા જ મનોરથ થાય, બધું થાય. યુટ્યુબમાં એ પ્રસારણ કરે છે મનોરથ. મેં જે એવા સ્વરૂપ છે કે શું છે બહુ મેં જોયું, બહુ ધારીને જોયું ખબર પડે આ તો શું મહાપ્રભુ છે. નાનું એવું ચિત્ર શ્રી મહાપ્રભુજીનું છે, બહુ નાના ચિત્ર. જો કે ઠાકોરજીનું ચિત્ર છે કે બધા મનોરથ ઠાકોરજી ના થાય. તો બધું જ તમે કરી રહ્યા છો તો ત્યાં કૃષ્ણ સેવામાં શું વાંધો? મહાપ્રભુની બધી કરી સેવા, મહાપ્રભુની સેવા બધી જ થાય. જારી બંધાણ, સિંહાસન, ખંડપાળા, બધું મનોરથ. તો તમે કૃષ્ણ સેવામાં શું વાંધો? મહાપ્રભુજીની કૃષ્ણ મહારાજભાઈ સેવા કરો છો તમે, તો તમને કૃષ્ણથી જ કંઈક વાંધો. બધા માર્ગમાં થાય, આપણા માર્ગમાં થાય છે. આપણે ક્યાંય બાકાત તો નથી. તો એ પોસ્ટ વાંચી મેં કીધું આ ક્યાં પહોંચશે? રાધા 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 જપ જે છે ક્યાં પહોંચશે? કે લોકો એમ કે છે કૃષ્ણનું કંઈ કામ નહીં, કૃષ્ણ કોઈ સ્વામી કોઈ એમાં શક્તિ જ નથી, બધું રાધાજીમાં જ બધું રહેલું. એટલે ક્યાં ને ક્યાં પહોંચી જશે વાત આ બધી વાત. ગુસાઈજી ઉત્પાદ ઘૂસવા માંડ્યા. એટલે ગુસાઈજી આજ્ઞા કરી છે કે રાધા જે જપ જે છે એ ગૂઢ ભાવથી કરવાનું છે, જાહેરમાં બધી આ પ્રદર્શન કરવાનું નથી. આ ભાવ આ તો ગૂઢ રીતે જપવાનું હતું. એટલે એ તો સ્ત્રીમાં જપાઈ રહ્યું છે એવી રીતે આપણે બોલવાનું નથી. રાધા 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 બોલવાનું નહીં આપણે ત્યાં. તો શ્રી કૃષ્ણ સરનામમાં શ્રી એટલે રાધા, કૃષ્ણ એટલે ઠાકોરજી. એ યુગલ સ્વરૂપનું આપણે સતત એ સ્મરણ કરતા કરતા શ્રી કૃષ્ણ સરનામું કરી શકીએ. તો રાધાજીનું નામ જપાઈ ગયું ખબર ન પડે. એ શ્રીમાં સમાવિષ્ટ થયેલું નામ છે. જો જાહેર પ્રદર્શન જો મહાપ્રભુજી બતાવ્યું જ ને તો આ જ સ્થિતિ થાય.
તો પછી આ સ્થિતિ આવીને ઊભી રહી જાય. એટલે અતિશય તોછડું લાગે છે. દરેક લોકો બોલે છે ને રાધા રાધા, તો બહુ તોછડું લાગે. આપણે ત્યાં ઠાકોરજીનું નામ સ્વામીજી કહીએ છીએ, આપણે સ્વામીજી કહીએ છીએ. એ બાકી એકાંતમાં કોઈ ભક્ત જપે તો તેનો આનંદ બરાબર જાય. બધી જગ્યાએ રાધા 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 રાધા, અને ઘણી જગ્યાએ કૃષ્ણ કહેવાનું જ બંધ થઈ ગયું. બ્રજમાં ઘણા સ્થળોમાં એકબીજા સંબોધનમાં શ્રી કૃષ્ણ રાધા કૃષ્ણ રાધે શ્યામ, શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ બંધ થઈને રાધે 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 રાધે. તો અત્યારે શું કૃષ્ણથી વાંધો છે કે રાધાજી તો કૃષ્ણ સુધી મિલાવનારા જ છે, પણ આપણે કૃષ્ણને છોડીને રાધા પહોંચી રહ્યા. એવી રીતે મહાપ્રભુજી બેઠકીમાં બિરાજીને, ગ્રંથમાં બિરાજીને મહાપ્રભુજી આપણને કૃષ્ણની સન્મુખ કરવા વાળા છે, કૃષ્ણ તરફ લઈ જનારા છે. આપણે કૃષ્ણને છોડી અને મહાપ્રભુજીને ખુલ્લે જોડ બધી કૃષ્ણની સેવા મહાપ્રભુજીમાં કરી દઈએ તો મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ તિરોહિત થઈ જાય, પધારી જ જવું પડે. મહાપ્રભુજી બિરાજે એ સ્વરૂપ તિરોહિત થઈ જવું પડે. એટલે બેઠકજીમાં એક તો ઠાકોરજીનો બધો જ પ્રકાર મહાપ્રભુજી કરવામાં આવ્યો. ઘણી જગ્યાએ મહાપ્રભુજીને એમને એમ રાખ્યા, બાજુમાં કંઈક ઠાકોરજી પધરાવી અને એનો બધો પ્રકાર ચાલુ કર્યો. ગોધનનાથજી સ્વરૂપ પધરાવીને આજે એક બેઠકજીના દર્શન કર્યા, થોડા મોટા ગોર્ધનનાથનું મોટું સ્વરૂપ મહાપ્રભુની બાજુમાં જ પધરાવ્યું. એનો પાછો હવેલીનો બધો પ્રચાર પાછો ત્યાં ચાલુ થઈ જાય. મહાપ્રભુજી ગાંધીજી બાજુમાં રહી જાય અને ત્યાં શ્રીનાથજીનું મોટું સ્વરૂપ રાખીને પાછો બધો મંદિરનો પ્રકાર ચાલુ. તો હવે આનું કરવું કેમ નિરાકરણ? તો નિરાકરણ આમાં ગ્રંથોને શાંતિથી જોઈએ તો નિરાકરણ આની અંદર જ છે. બાકી તો નિરાકરણ થવાનું વધવાનું છે. આગળ આગળ શું થશે એ નક્કી નથી. મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપ થશે, પછી અમારા જેવા બધા વલ્લભકુલના સ્વરૂપો મુકાશે, એને પાછા કૃષ્ણ બનાવાશે, શું શું થશે એનું કઈ નક્કી નથી. પણ ગ્રંથ એમ કહે છે કે વધે ઠાકોરજી તો સેવા તો નંદરાજ કુમારની જ થાય છે પુષ્ટિ માર્ગમાં, અને મહાપ્રભુજીની સેવા જો આચાર્ય ભાવથી થાય તો મહાપ્રભુજી પણ કૃષ્ણ સેવા સાથે જોડવા વાળા જ આચાર્ય છે. આ મહાપ્રભુજીનો ભાવ જ અંદરનો એ છે કે બધા કૃષ્ણથી જોડાય. આપણે બીજા લોકો જે રાધા રાધા જપવાનું કહે છે ને, એ તો એના કરતા શિષ્યો ક્યાં પહોંચી ગયા તો જો એ એવી પોસ્ટ લખવા માંડ્યા કૃષ્ણને કેન્સલ કરો, બધું જ રાધામાં. તો પછી રાધાજી પણ એમ કહે છે કે હું અહીં બિરાજુ કેવી રીતે, તો ડાયવર્સ કરવા માટે આવી ગયા. શિષ્યો તો ત્યાં સુધી પહોંચી ગયા કૃષ્ણને છોડો, કારણ કે બાકે બિહારી મંદિરનો અત્યારે વિવાદ ચાલે છે ને, તો બધાએ કીધું બાકે બિહારીનું કામ જ નથી. ઓલા કે ઠાકોરજી પધરાવી જાય, તમે આ કઈ બધી વ્યવસ્થા કોરિડોર કરો છો તો અમે ઠાકોરજી અમારા ઠાકોરજી તો અમારા છે ને અમે લઈને આવ્યા તું બીજે તો ઓલા એટલે પોસ્ટમાં લઈ ભલે લઈ જાય બિહારીજી, કેવળ રાધાનું જ કામ છે, બિહારીજી જોઈએ જ નહીં. રાધાજી કૃષ્ણને મિલાવવા વાળા છે, એટલા માટે ત્યાં જે પણ સંપ્રદાયમાં રાધા નામ જપ વગેરે થાય છે એ કૃષ્ણ માટે થાય છે. એ મને બોલાઈ ગયું કે કૃષ્ણની ભક્તિ પ્રાપ્તિ થાય અને એ દાન રાધાજી કરી રહ્યા છે. રાધાજીનો ભાવ જ એ છે કે કૃષ્ણને સમર્પિત હોવાનો ભાવ, એ રાધાજીનો ભાવ છે. એટલે રાધા નામ જપ થતું હતું. જેમ આપણે સર્વોત્તમજીનો પાઠ કરીએ, સર્વોત્તમજીમાં જપ તો શ્રી મહાપ્રભુજીના નામનો છે, પણ એ નામનો જપ એટલા માટે કરે છે કે આપણને કૃષ્ણનો ભાવ, કૃષ્ણની સેવાનો ભાવ જાગૃત થાય. કૃષ્ણ ધરામૃતા સ્વાદ સિદ્ધિરત્ર ન સંશય વિનિયોગો ભક્તિયોગ પ્રતિબંધમ વિનાશ અને કૃષ્ણ ધરામૃતા સ્વાદ સિદ્ધિરત્ર ન સંશય. અને એ કૃષ્ણની ભક્તિ ધરામૃતા સ્વાદ આપણને પ્રાપ્ત થાય. એટલા માટે આપણે જપ કરીએ છીએ મહાપ્રભુજીનો, સર્વોત્તમજીના નામનો એ જપ કરીએ છીએ આપણે શ્રી મહાપ્રભુજીનો, પણ એ કરીએ છીએ કૃષ્ણ માટે. આ આપણો પુષ્ટિ માર્ગનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત કૃષ્ણનો જે મહાપ્રભુજી વિરહ એટલે મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે મેં તો આ લોકોને ના પાડી. એમાં આખો રાસપંચાધ્યાયનો જે ભાવ જે છે ભાઈ દરેક એની અંદર એ ભાવ, એ લીલાનો રાસપંચાધ્યાય ભક્તોને ભગવાને ના પાડી એ ભાવ મહાપ્રભુજી આપણી અંદર એ લીલાનો ભાવ જગાવવા માંગે છે આપણી અંદર. એ કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એ વાત સમજી ગયા એટલે એમને મૂર્છા આવી ગઈ. મહાપ્રભુજી કેવી વાત ગૂઢ રીતે કહી, ભાઈ મેં તો આ બધા સેવકોને ના પાડી છે કે આમાં તમને નહીં ફાવે, બધા આમાં આવો, આવશો તો તમે કૃષ્ણ સેવાનો સ્વાદ પ્રાપ્ત કરશો, બીજું કાંઈ નહીં મળે. કૃષ્ણ સેવા કૃષ્ણ કથા મળશે
એના સિવાય તો બીજું કંઈ મળવાની શક્યતા અહીં છે નહીં. તો વથા તમે બધા લોકો ભેગા થઈને આમાં હવે બધા પ્રયત્ન એ કરવા માંડ્યા છે કે વધારેમાં વધારે વૈષ્ણવ આપણા માર્ગમાં જોડાય. કોઈ મહાપ્રભુજીના માર્ગમાં બધા વૈષ્ણવ જોડાઈ શકે એમ નથી. કૃષ્ણ સેવા કૃષ્ણ કથા માટે જે કંઈ વૈષ્ણવ છે એટલે આપણે ત્યાં શિષ્ય ન કહેતા સેવક કહેવામાં આવે છે. સેવક એટલે સેવા કરનાર. કોની સેવા અહીં છે? કૃષ્ણ. મહાપ્રભુજી કહે છે આ તો અમારા સેવક છે. સેવકનો અર્થ કે સેવા કરે તે સેવક. કોની સેવા કરે? મહાપ્રભુજીની નહીં પણ શ્રી ઠાકોરજીની સેવા. મહાપ્રભુજીનો સેવક તો એ જ હોય કે જે ઠાકોરજીની સેવા કરતો હોય. એટલે શ્રી ઠાકોરજી यद्यपि एक है नंदराज कुमार, परंतु भक्तन के भाव करके जितने भक्त तितने ठाकुर. આ એક બહુ મોટી વાત છે કે તમે આ વાનર બુદ્ધિ જે છે એ એમ કહે છે વાનર બુદ્ધિ આમાં કેવી કામ કરે કે બધે નંદરાજ કુમાર છે ને તો હવે સેવા કરી આવો. નંદરાજ કુમારની સેવા થઈ જશે. ફૂલઘર કરી લ્યો, શાકઘર કરી લ્યો. તો તમે નંદરાજ કુમારની સેવા કરવાનું કીધું તો આ નંદરાજ કુમાર ના પડી શકાય. વલીમાં નંદરાજ કુમાર તો આમે તો કૃષ્ણ સેવા તો અહીં પણ છે ને. આ પણ કૃષ્ણ છે, ઠાકોરજી બધે એક જ છે પાછા. ગમે ત્યાં સેવા કરો. આ વાનર બુદ્ધિ તો આમાં જ ઉત્પન્ન આ થશે ને. પણ એનું પણ નિરાકરણ આની અંદર જ રહેલું છે કે આ વાનર બુદ્ધિ ન ઉત્પન્ન થાય. હરિરાયજીને ખબર હશે ને એ છે હરિરાય મહાપ્રભુ કે બીજા કોઈ હરિરાયજી પ્રકટ થશે આગળ એ નવા ખેલ ઉત્પન્ન. તો હરિરાયજીને ખબર હતી કે આનો દુરુપયોગ તો આવો કોઈ હરિરાયજી કરશે આગળ. કોઈ હરિરાયજી પ્રકટ થવાના છે તો એમને ખબર હશે કે હરિરાયજી. તો હરિરાયજી એમ કહે છે કે વાત સાચી છે નંદરાજ કુમાર આગળ શું કરવાનું છે હવે. પરંતુ તન કે ભાવ કરી કે જીતને ભક્ત જીતને ઠાકોર. એક ઠાકોરજી હવેલીમાં બધા સેવા કરી એમ નહીં ચાલે. જેટલા ભક્ત છે એટલા એના ભાવાત્મક રૂપ તો હવેલીના ઠાકોરજી છે એ તમારા ઠાકોર છે. અમારા એક ભાવાત્મક રૂપ અમને જોઈએ જેની અમે સેવા કરીએ. એટલે પ્રભુદાસના ભાવના ઠાકોરજી તો પ્રભુદાસ કે ભાવ કે ઠાકોરજીને કહી કે જો પ્રભુદાસને ભોગ નાય કર્યો. અહીં તો હું ભોગ મારા ઠાકોરજી તો એવા હોય કે જો હું ભોગ ન ધરું તો અરોગે નહીં. આ તો ગમે ભોગ કરે તો અરોગી લે. અમે ક્યાં ભોગ કરવા આવીએ છીએ અંદર. તો આ મારા ઠાકોરજી કેવી રીતે હોઈ શકે? આ તો આપના ઠાકોરજી છે. નંદરાજ કુમાર તરીકે સમાન છે પણ સેવ્ય કોણ? કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્યમાં ઘણા એવો આ તર્ક કરે છે કે કૃષ્ણની સેવા કરવી. પણ જે પોતાના ઘરમાં પધરાવેલા જે કૃષ્ણ છે એમની સેવા કરવી કે જે આપણા ભાવનું સ્વરૂપ છે કે જે હું ભોગ ધરું તો જ અરોગે. એક ગોસ્વામી બાલક એનો એવો નિયમ હતો. કેટલા બાળકોની બધી ભાવના કેવી હતી કે અમને કે એમની સાથે કોઈ બાળકો બધા સેવામાં જાય. આપણે એમના ઘરે જઈએ તો સેવામાં જઈ શકીએ. બધે વ્યવહાર હોય પરસ્પર. તો અમે લોકો કોઈ બાળકના ઘરમાં જઈએ તો એમની સેવામાં સામેલ થાય. એ લોકો અહીંયા આવે તો અમારી સેવામાં એ સામેલ થાય. આવા સ્નેહ હોય તો સેવા જ નથી કરવી તો એકબીજા સેવામાં નવાનો. હવે જ્યાં કોઈ મહેમાન તરીકે જવાનો પ્રસંગ આવતો ને તો પણ ગોસ્વામી બાળકો સેવામાં નાતા પહેલા ઠાકોરજી સન્મુખ થઈ. આવો વ્યવહાર હતો. લૌકિક પ્રસંગ ગયા છે તો આ પોતાના ઠાકોરજી સેવા તો છોડીને જવું પડે. પણ ત્યાં ઠાકોરજી બિરાજતા હોય તો ત્યાં પણ સેવામાં પહેલા ના હતા પછી પ્રસંગમાં હાજરી આપતા. સેવાનો સમય હતો સેવામાં ના હતા. મેં પણ જોયેલા છે ગોસ્વામી બાળકો અહીંયા આવી તરત જ એમ પૂછે શું સમય ચાલે છે તરત અપ્રસ કરતા. મારી દેખતા મેં અમારા ઘરના જ બાળક કે જે આવ્યા હતા અહીંયા પ્રસંગ માટે કે કોઈ રવિવારના લાજીના મુંડન વગેરેમાં બધા ખેલના કંઈક દિવસો હતા તો હજી રાજભોગ બાકી હતા તો પોતે આવીને પધાર્યા. આવ્યા તો મુંડનના પ્રસંગ માટે પણ હજી ઠાકોરજી કે રાજભોગ નથી અમે નહીં રાજભોગ બાકી છે. તરત અપ્રસ કરી ખેલાવાની સેવા જેવું એમની ઘરે તો જે કંઈ સવારે શિંગાર વગેરે કરીને પધાર્યા હશે. અહીંયા આવીને તરત જ એમ પૂછ્યું સેવાજી તો રાજભોગ બાકી છે? રાજભોગ હજી બાકી છે. રાજભોગ થયા પછી પ્રસ્તાવ શરૂ થાય. સતત અપ્રસ કરી તો હું અપ્રસ કરીને આવું છું. અપ્રસ કરીને કે ઠાકોર ખેલાવાની ખેલના દિવસો છે તો ખેલાવું. તરત અપ્રસ કરી ખેલાવ્યા પછી પ્રસ્તાવ બધાયા. આવો ભાવ પરસ્પર હતો સેવાનો. પરસ્પર એકબીજા ઠાકોરની સેવા જો બાકી છે તો રાજભોગ બાકી છે તો નાય તરત સેવામાં બધાયા અને એમને ઠાકોરજીને ખેલાવા. તો એવો વ્યવહાર હતો. તો આ રીતે પરસ્પર એકબીજા જગ્યાએ સેવામાં જતા તો ભોગ ધેરા. એક બાળકને ત્યાં બીજા બાળક આવી ભોગ ધરી દેતા. પોતે કંઈક બહાર બિરાજતા હતા.
તો એને ભોગ બંધ દ્વાર બંધ કરવા જતા હતા. તેમ કે દ્વાર બંધ ના કરો, તમે તો ભોગ ધરી દો, વાત બરાબર છે, પણ હું વિનંતી કરું ને ત્યારે આરોપ છે કે મારા ઠાકોર, આ તો મારા ઠાકોરજી છે, હું વિનંતી કરું તો આરોપ કે તમે ભોગ ધરીને દરવાજો કેમ બંધ કરો છો? તરત પોતે આવ્યા કે હું મારા ઠાકોરજી વિનંતી કરીશ ને ત્યારે આરોપ, આવો ઠાકોરજી પ્રત્યે સ્નેહ ભાવ હતો કે આ મારા ભાવાત્મક રૂપ છે ને, હું વિનંતી, તમે તો મહેમાન છો, આવ્યા છો, સેવા કરો, બરાબર છે, પણ મારા ઠાકોરજીને હું વિનંતી કરું ને ત્યારે આરોપ. આ ભાવ હવેલીમાં કેવી રીતે થઈ શકે? એક ઠાકોરજી બધાયના હોય તો કેવી રીતે થઈ શકે? એટલે હરિયાજી કહે છે કે આ ભાવ છે કે મારા ઠાકોરજી તો હું વિનંતી કરું તો આરોગે, કારણ કે મારા હાથે જ આરોગવા માટે પધાર્યા છે. સેવા આપે વાત બરાબર છે, પણ તમે બધી સેવા કરી લ્યો એમ ન ચાલે. હું વિનંતી કરી ત્યારે આરોપ, તો પોતે વિનંતી કરવા પધાર્યા, બીજા બધા કે ભોગ ધર્યા, પણ વિનંતી તો પોતે જ કરી, ઠાકોરજીને વિનંતી કરવી. એટલા માટે ઠાકોરજીને એક એક જે સામગ્રી આપણે ભોગ ધરીએ એને પાછો સ્પર્શ કરીએ. આપણે એક એક સામગ્રીને ફરી આપણે ભોગ ધરવાની રીતમાં એક એક વાત, બધી સામગ્રી હોય એને આ રીતે પાછા આપણે બધામાં હાથ લગાવીએ, બધામાં ચમચ પધરાવીએ. ચમચા પધરાવી નથી ભોગ સજાતો આપણે, ઠાકોરજી ભોગ સજા આજુબાજુ ચમચ રાખ્યા હોય, એ ચમચ ઠાકોરજી ભોગ ધરે ત્યારે બધા ચમચા પધરાવે એક એક સામગ્રીમાં. ચમચા સાજીને ભોગમાં પધરાવતા, એ જગ્યાએ આવીને પછી પધરાવવામાં આવે. દૂધનો ડબરો ઠાકોરજી સન્મુખ આવે પછી એક નાની કટોરી હોય એ ઠાકોરજી સન્મુખ પછી તેરાવવામાં આવે, એ અંદર તેરાવીને લઈ જવાને ભોગ ધરી દેવામાં આવે. ઠાકોરજીને સન્મુખ આપણે તેરાવીએ કટોરીને, જરાક દૂધ ના રીતે હલાવીએ ને પછી દૂધમાં એ કટોરીને એ તેરાવીએ, સામગ્રીને જરા જરામાં હલાવીએ ને પછી ચમચ આમ પધરાવીએ. એમાં આપણો ભાવ એ છે કે આપણે ઠાકોરજી એક એક વસ્તુ બતાવે છે, આ આરોપ દો, આ આરોપ દો, જેમ કે મનુહાર કરવો. આપણે તો હાજર નથી તેરો પછી આરોપ થાય, પણ મનુહાર કેમ કરવો? આ સામગ્રી છે, આ સામગ્રી છે, આ સામગ્રી છે, તો આપણે મનુહાર કરીએ ઠાકોરજીને. ત્યારે મનુહાર જીવાય, માર્ગ રીત દિખાય એમાં આવે છે, વિવિધ ભાત સામગ્રી હરિકો કર મનુહાર લીવાય. આ મનુહારનો પ્રકાર હતો. આપણે એક એક વસ્તુ બતાવે, આ રહી ન જાય, આ સુંદર સામગ્રી સિદ્ધ થઈ છે, આ છે, આ શાક છે, આ સંભાર છે, આ દાળ છે, આ વસ્તુ છે. એટલે આપણે ઠાકોરજીને મનુહાર બધું સાજીને લાવી રામ નામ ધરી જાય નીકળી જાય તો એક વસ્તુ ખાવા મૂકી દીધી, લેવું હોય તો લ્યો, ન લ્યો કાંઈ એમાં એવો ભાવ છે, એટલે ભૂખ લાગી હોય તો લ્યો, બધું તૈયાર છે ને સીધું. ઠાકોરજી ભોગ ધરતી વખતે થોડોક સમય લાગે, એની સામે આપણે એ મનુહાર કરીએ છીએ કે ચમચ પધરાવીએ, વસ્તુ કટોરી તેરાવીએ, એ આપણે મનુહારનો પ્રકાર છે કે આપણે ઠાકોરજી એક એક વસ્તુનું મનુહાર કરીએ. આ વસ્તુ આ બહુ સુંદર સિદ્ધ થઈ છે, આ આરોગ્ય, તો એ રીતે મનુહાર કરીને આપણે અરોગાવીએ છીએ, પછી આપણે વિનંતી કરીને બહાર નીકળીએ છીએ. પણ ઠાકોર સમૂહ ફરી વાર આપણે ભોગ ધરતી વખતે આટલો સમય લાગે છે. બધું કમ્પ્લીટ તૈયાર કરેલું હોય, ઘણા તો કોરે સાજીને લાવે, ઘણા તો કોરે દાળ ચકડી મિલાવી એક કટોરીમાં રાખી અને એ તૈયાર હોય. એટલે ભાઈ કોરે ત્યારે સજાય. ઠાકોરજી બિરાજે ત્યારે એની સન્મુખ આપણે એ સકડી જે છે એમાં થોડી સકડી આગળ કરીએ, એમાંથી દાળ મિલાવીએ, પછી એને ઘી જરાક કરીએ. પણ એ ઠાકોરજી બિરાજે ત્યારે જ થાય છે. ઘણા તો એ તૈયાર લાવે, બધું તૈયાર કર્યું, રેડીમેડ, આમ થાળી લાવી નથી, ધરી નથી, નીકળવાનું બહાર. આપણે તો આવી બધી રીત છે ઠાકોરજી કર મનુહાર, કે મારા પ્રભુને આ રીતે તમે હવેલીમાં આ રીતે કરી શકો સેવા? હવેલીમાં આ રીતે કરવા દઈએ, રાજભોગ ધરવા દઈએ કોઈ? કર મનુહાર લેવાય તો એની માટે તો પોતાના ભાવનું સ્વરૂપ જ જોઈએ, તો એ ઘરમાં જ બિરાજી શકે અને એ ત્યાં જ આ બધી રીત થઈ શકે. એટલે આમાંથી કોઈ રસ્તો કાઢી શકે એમ નથી, ગ્રંથમાંથી તો કોઈ રસ્તો કાઢી શકે એમ નથી. એ ગ્રંથ નથી વાંચ્યા ત્યાં સુધી આ બધી પોલમ પોલ ચાલે. પણ જો ગ્રંથ વાંચીએ તો આચાર્ય વાણી, સાક્ષાત આચાર્ય વાણી એટલી સ્પષ્ટ છે કે નંદરાજ કુમાર એક જ છે, ભાવાત્મક રૂપ દરેક અલગ છે. ખાલી મહાપ્રભુજીના સેવ્ય હોય એ ન ચાલે કે મારા ભાવનું સ્વરૂપ મારી માથે પધારેલું હોવું જોઈએ. મહાપ્રભુજીના સેવ્ય છે એટલું પૂરતું નથી, પણ એ મારી ઉપર પધારવું જોઈએ, મારા ઠાકોરજી તરીકે બિરાજવું જોઈએ. હવે મારા ભાવનું સ્વરૂપ હોવું જોઈએ. શ્રી મહાપ્રભુજીના ભાવનું તો છે, પણ એ પાછા મારા ભાવના બને, એ મારા બની જાય તો એની સેવા થઈ શકે. આવો આપણો પુષ્ટિમાર્ગી ભાવ છે, એ અહીં પ્રકટ થઈ રહ્યો છે વાર્તામાં. એ ઘરમાં સેવા સિવાય તો શક્ય નથી. પુષ્ટિમાર્ગી સેવા ઘરમાં રહેવા સિવાય તો એ શક્ય જ નથી. એટલે આ વખતે બીજું સાંભળ્યું હોય, જે કંઈ કાનને દોષ હોય, પણ શ્રીનાથજીનો હવે ઉત્સવ પ્રમાણે ભાવ બદલાય છે. શ્રીનાથજીનો
350 તો રોજનો ભાવ છે ટિકિટનો. પણ આ વખતે મેં એવું સાંભળ્યું છે, પાકું કન્ફર્મ કરી લઈશ, પણ એવું સાંભળ્યું કે સ્નાન યાત્રાના દર્શનનો ભાવ 11,000 રૂપિયા હતો. સ્નાન કરતા દર્શન કરવા હોય તો 11,000 રૂપિયા. શ્રીનાથજીનો મેં કીધું હવે તો ઉત્સવ પ્રમાણે ભાવ ફરે શ્રીનાથજીનો. તો હવે શ્રીનાથજી બિરાજે કેવી રીતે એ સવાલ છે. અહીંયા શ્રીનાથજી કેવી રીતે 11,000 રૂપિયા તમે ટિકિટ લઈને શ્રીનાથજીને સ્નાનના દર્શન કરવા માટે એલાવ કરતા હો. તો ભાઈ શ્રીનાથજી તો બિરાજવાનો સંભવ, આવા શ્રીનાથજી આ વ્યવસ્થામાં શ્રીનાથજી કેવી રીતે બિરાજે. તોય ગણાય કે નહીં, શ્રીનાથજી તો છે રાખો. અમારા ભાવના શ્રીનાથજી તો મહાપ્રભુજીની કોઈ નિકુંજમાં વધારે ગયા છે. આ તો કઈ સપડાઈ ગયા છે, કોઈ ખાલી વિગ્રહ માત્ર. એટલે સાકાર વ્યાપક ભાવનું સ્વરૂપ હોવું જોઈએ. પ્રભુને ભાવથી, પ્રભુને શું જરૂર છે? આપણી 1.25 લાખ આંબાની પ્રભુને શું જરૂર છે? કે આપણો ભાવ છે એટલે પ્રભુ અંકાર કરે છે. જયારે ભાવનો સંબંધ જ શ્રીનાથજીમાં ન રહેવા દીધું, આપણે કેવલ પૈસા કમાવાની વૃત્તિ કરવામાં આવી, હા તો 11,000 રૂપિયા દર્શનનું, સ્નાનના દર્શનનો ભાવ શ્રીનાથજીનો છે. આપણે ઉત્સવાદિકના દર્શનનો ભાવ અલગ થતો જાય છે. હવે ધીરે ધીરે એમ કહેવામાં આવે છે કે હવે મફત સેવાનું બંધ જ કરી દેવામાં આવશે. ન્યૂઝમાં આવ્યું શ્રીનાથજી મહારાજ ગુજરાતી જ કહેવાય. તો હવે મફત સેવાનો કોઈ ચાન્સ જ નહીં, એટલે ફ્રી વાળા તો નહીં જ. એટલે ફ્રી વાળા તો બંધ જ કરી દેવામાં આવશે. શ્રી હોય તો નાથ થાય ને, એવું હવે કરી નાખ્યું કે શ્રી જેની પાસે હોય એના નાથ. મફત સેવાના કોઈ નાથ નથી. આ શ્રીનાથજી આપણા ભાવાત્મક રૂપ, પુષ્ટિ માર્ગી શ્રીનાથજી આવા એ ક્યારે આ રીતે બિરાજી શકે નહીં. તો આપણા શ્રીનાથજી છે, આપણા ભાવનું સ્વરૂપ છે, એ ભક્તોના મહાપ્રભુના હૃદયમાં બિરાજતું સ્વરૂપ છે. એ આ રીતે વેચાવા તૈયાર નથી. તમે વેચો, તમને એમ લાગે છે કે અમે વેચીએ છીએ, પણ ન વેચી શકો, તમારી તાકાત નથી. કારણ શ્રીનાથજી પોતાનું સ્વરૂપ તિરોહિત કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. ભગવાન પોતાનું સ્વરૂપ તિરોહિત કરી શકે છે. તો અમે તિરોહિત આસુર લોકોને મોહિત કરવા માટે ભગવાન કોઈ રૂપ એવું લાગી રહ્યું છે, અમે તેવું માની રહ્યા છીએ. જો આ વ્યવસ્થામાં આપણા શ્રીનાથજી બિરાજે નહીં, આપણા શ્રીનાથજી તો આપણી પાસે બિરાજે જ છે. આપણા ઘરમાં જે બિરાજે ઠાકોરજી એ આપણા શ્રીનાથજી જ છે. અને એ આનંદથી આપણા ઘરમાં બિરાજે અને કર મનોહાર છે, ખૂબ મનોહાર કરીને આપણે સામગ્રી અરોગાવીએ, એની સેવા મનોહાર પૂર્વક આપણે એની સેવા ઘરમાં શાંતિથી કરી શકીએ. તો આવી સુંદર એકાંત આપણને શ્રી મહાપ્રભુજીએ ઘરમાં સેવા અને એક ભજન, એક આપણી જીવન પ્રણાલીના રૂપમાં ભજન શ્રી મહાપ્રભુજીએ આપણને આપ્યું છે. આપણે એને વળગીને રહીએ ને એ ભાવ જગાવવા માટે શ્રી મહાપ્રભુજીનું એ વિહાનલ રૂપ જે છે એ આપણી અંદર આવો સેવાનો ભાવ છે. મને મારા ઠાકોરજી મારા ઘરમાં જોઈએ, એકાંતમાં જોઈએ અને એની હું સેવા કરું, એવો ભાવ શ્રી મહાપ્રભુજી જ જગાડી શકે, બીજા કોઈ જગાડી શકે નહીં. એટલે આ ગ્રંથો રૂપે શ્રી મહાપ્રભુજી બિરાજે છે એનું પ્રમાણ છે કે આ ગ્રંથોથી આ ભાવ જાગૃત થાય છે. ગ્રંથોથી આ ભાવ જે છે એ જાગૃત થાય. અને કેવલ ગ્રંથો, ખાલી ગ્રંથ વાંચવા માટે જે લોકો ગ્રંથ કરી રહ્યા છે એમાં આ ભાવ નથી જાગૃત થતો. કારણ કે એક પુષ્ટિ માર્ગીય વૈષ્ણવ કે જે ગ્રંથો ખૂબ ભણાવે છે અને 7 દિવસના કાર્યક્રમ એના ફિક્સ છે ગ્રંથો ભણાવવાના. એમાં એક વૈષ્ણવ કીધું કે અમે તો ઉત્થાપન ને શેરની સેવા કરી, એવી ગધા મજૂરી ન કરાય. ક્યાંય તિરોહિત થઈ ગયા ભગવાન. તો પછી એને ગ્રંથ માટે જ, કૃષ્ણ માટે ગ્રંથ નથી ભણતા. જયારે કૃષ્ણ સેવાનો તમને મહાપ્રભુનો સંબંધ ગ્રંથથી ક્યારે થશે કે તમારે કૃષ્ણ સેવા જે મહાપ્રભુજી કહી રહ્યા છે એ તમને એમાં નિષ્ઠા હોય. તમારી નિષ્ઠા કૃષ્ણ સેવામાં નથી, તમારી ગ્રંથમાં નિષ્ઠા થઈ રહી છે, કૃષ્ણમાં નિષ્ઠા નથી થઈ રહી, તો પણ મહાપ્રભુનો સંબંધ થયો નથી. તમે ઉત્થાપનથી શેરની સેવાને ગધા મજૂરી કહો છો? એ ગધા મજૂરી કહેવાય? તો તમે શું ભણાવી રહ્યા છો? એ સવાલ ઉત્પન્ન થઈ. પાછો સવાલ આપણી ઉપર આવી રહ્યો. સિદ્ધાંતના ગ્રંથો ભણાવવામાં પણ આ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થઈ રહ્યો છે કે જો સિદ્ધાંત ભણાવવા વાળો વ્યક્તિ એમ કે આ તો ગધા મજૂરી કહેવાય, તો પછી સવારે ગધા મજૂરી ન કરે. સવારે રાજભોગજી શું કામ કરવું? હૃદયમાં ધ્યાન કરવું. તો હૃદયમાં સવારે જગાવવાનું કોઈને રાજભોગજી શું કામ કરવું? જો ઉત્થાપન ને શેનમાં ગધા મજૂરી થતી હોય તો સવારથી મંગલાથી રાજભોગે શું કામ કરાવવા? એ પ્રશ્ન પાછો ઉપસ્થિત થશે કે મંગલાથી રાજભોગ. ભાઈ સેવાના ભાવ જગાવવા માટે તો મહાપ્રભુજી ગ્રંથ રૂપે બિરાજે કે આપણે વધુ ને વધુ સેવાનો ભાવ જાગૃત થાય. એટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજી ગ્રંથ રૂપે આપણી પાસે બિરાજે. પાછું આ તાત્પર્ય ભૂલાઈ જાય તો એટલે પાછું
મહાપ્રભુજીનું વચન જ પાછું યાદ આવે છે, દેવી હોય તો સો આય, તો દેવી હશે એ જ આવશે, બાકી બધા કંઈક કંઈક આ રીતે ભ્રમિત થતા રહેશે. દેવી હશે એને માર્ગ આપવા મળે, એને ખબર પડી જશે કે આ ખોટું છે. આવી વાત થતી હોય તો આ સત્સંગ નથી, આ ગ્રંથના નામે કંઈક બીજું ચાલી રહ્યું છે. દેવી એ સમજી જાય, બાકી બધા હા મજા આનંદ આવે, આનંદ આવે. ઓછી સેવાનું કહ્યું ને બહુ આનંદ આવે, કારણ સેવા આપણે ગધા મજૂરી કરાય તો શું કરાય શું ઈ કહો ને ભાઈ. એટલે બહુ લચીલો માર્ગ છે, બહુ બારીક માર્ગ છે. મહાપુરુષના સંપર્ક વિના તો આ માર્ગ સમજાય નથી. એટલે મહાપુરુષ ના પાડે છે કે બધાએ ન આવો ને કે ભાઈ ગધા મજૂરી લાગે, એવું કાંઈ ગધા મજૂરી કરવા વાળા અહીં જરૂર નથી. એના કરતાં ક્યાંક બીજા કોઈક માર્ગમાં જોડાઈ જાઓ તો સારી વાત છે. અહીં તો ગધા મજૂરી જ છે બોલો. કારણ કે અમારા ભગવદીઓ વૈષ્ણવ જે મહાન થયા છે એમાં ઈચ્છારામ ભટ્ટજી નામના જે દયારામભાઈના વિદ્યાગુરુ છે, ઈચ્છારામ ભટ્ટજી, એમ કહે છે કે આ માર્ગ વાતો કરવાનો નથી, ખાલી પોથી કે ખાલી માલા લઈને બેસવાનો માર્ગ નથી, આ તો કમર બાંધીને સેવા કરવાનો માર્ગ છે. ઈચ્છારામ ભટ્ટજી એમ કહે છે કે ખાલી માલા લઈને બેસી રહેવાનો માર્ગ નથી, કે આખો દી માલા લઈને બેસી રહે શ્રી કૃષ્ણ. સેવાનો અવસર હોય ત્યારે તો સેવા જ હોય, અનવસરમાં આપણે જ્યારે સેવા નથી ત્યારે આપણે નામ સ્મરણ કરીએ છીએ, પણ આ તો કમર બાંધીને સેવા કરવાનો માર્ગ છે એમ ઈચ્છારામ ભટ્ટજી કહે છે, જે દયારામભાઈના વિદ્યાગુરુ છે. તો પ્રાચીન ભગવદીએ કહી ગયા છે કે ભાઈ પુષ્ટિ માર્ગ તો સેવાનો માર્ગ છે, અને એ શ્રી મહાપ્રભુજી જગાવે છે ભાવ સેવાનો આપણી અંદર. એટલે મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ તો એ જ છે કે જે આપણી અંદર આવો ભાવ કૃષ્ણ સેવાનો જગાવે. ગ્રંથ વાંચવા છતાં ઘણી વખત મહાપ્રભુજીની ઈચ્છા ન હોય તો ગ્રંથમાં કેવું સુધી જાય કે આ બધા મજૂરી છે, તો પાછું કંઈક બીજું માર્ગ ઉત્પન્ન થઈ ગયો. પુષ્ટિ માર્ગની જગ્યાએ બીજો પુષ્ટિ માર્ગ, કુષ્ઠ રોગ જેવો કંઈક રોગી માર્ગ ઉત્પન્ન થઈ ગયો, એક પુષ્ટિનો પુષ્ટિ થઈ જાય. અને આ શબ્દ મહાપ્રભુજી પ્રયોગ કરે છે, કુસૃષ્ટિ રત્ન કાચિત ઉત્પત્તિ સવૈ ભ્રમા. આ હું બોલી દઉં છું મારી ભાષામાં, આવું બોલે છે પુષ્ટિ માર્ગ, પુષ્ટિ માર્ગ કે છે. મહાપ્રભુજી કહે છે ને કુસૃષ્ટિ રત્ન કાચિત ઉત્પત્તિ સવૈ ભ્રમા, સેવા ફળનો છેલ્લે કે તમને કોઈ બીજું આના કરતા સેવા કરતા બીજું કોઈ ઉત્તમ ફળ લાગતું હોય તો આ કુસૃષ્ટિ છે. તમારી અંદર ઉત્પન્ન થયેલી આ કોઈ રાજસી તામસી બુદ્ધિને કારણે કોઈ કુસૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થયેલી છે, કેવલ ભ્રમ જ છે. સેવા સિવાય પુષ્ટિ જીવનું કંઈક ફળ હોય એવું તમને કોઈ લાગતું હોય તો કંઈક તમને કંઈક ભ્રમ થઈ રહ્યો છે, તમને કંઈક ભ્રમ ઉત્પન્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે. અહીં તો સેવા જ ફળ છે, કમર બાંધીને સેવા કરવાનો આ માર્ગ છે, પ્રભુની સેવાને જ ફળ માનવાનો માર્ગ છે. એટલે એમાં સેવાથી અધિક કોઈ બીજું કોઈ ફળ કોઈ બતાવતું હોય તો પછી કુસૃષ્ટિ પ્રકારથી ઉત્પત્તિ તો સવૈ ભ્રમા, એ તો ખાલી ભ્રમ જ માત્ર છે. આ ભ્રમમાંથી નિવૃત્ત થઈ જવું જોઈએ આપણે, અને આપણે યથાશક્તિ જે બને એ આપણે ઠાકોરજી રીઝવવાનો પ્રયત્ન આપણે કરીએ. મહાપ્રભુજીની કહાની તો બહુ સુંદર વચનામૃત હરિરાયજીનું આપણને મળ્યું. આપણે મહાપ્રભુજીનું વચનામૃત તો જોઈએ છે, પણ હરિરાયજીનું ભાવ પ્રકાશમાં કંઈક બહુ મોટી વાત છે કે બે વાત છે. ઠાકોરજી એક જ નંદરાજ કુમાર અને દરેકના ભાવનું પણ અલગ સ્વરૂપ છે. એટલે આપણે ત્યાં સેવા એ ભાવાત્મક પ્રભુની આપણે ત્યાં સેવા કરાય. એટલે કૃષ્ણ સેવાનો અર્થ કોઈ એમ ના કરે ગમે ત્યાં સેવા કરી આવો, હવેલીમાં કરી આવો, નાથદ્વારામાં કરી આવો કે કોઈના ઘરમાં કરી આવો તો કૃષ્ણ સેવા થઈ ગઈ. તો એ ન થાય ભ્રમ ઉત્પન્ન, એટલા માટે કોઈ કુસૃષ્ટિ ઉત્પન્ન ન થાય. એટલે ત્યાં પોતાના ઠાકોરજી જોઈએ, સેવ્ય સ્વરૂપ પોતાનું જોઈએ તો તનુવિત્તજા થાય, ને તનુવિત્તજા થશે જ નહીં. જ્યાં સુધી પોતાના હવે કહે કે અમારે મહાપ્રભુજી ક્યાં કીધું છે કે પોતાના ઠાકોરજીની સેવા કરે. એક બાળકે તો હદ કરી નાખી, બડે મિયા તો બડે મિયા, છોટે મિયા તો સુભાન અલ્લાહ, કે તમે એમ કયા કરશો ને મારા ઠાકોરજી એવું જો તમારા મનમાં આવી ગયું ને તો પછી તમને અહંકાર જ ઉત્પન્ન થશે, તો સંસાર જ ઉત્પન્ન થશે. આ સંસારનો નાશનો પ્રકાર છે કે સંસારનો પ્રકાર છે? તમારે એવો ભાવ જ નહીં રાખવાનો કે મારા ઠાકોરજી દર્શન મારા ઠાકોરજી કરવા, બીજાના ઠાકોરજી ન કરવા. એવો જો મારાનો ભાવ તમને થઈ ગયો, આ સિદ્ધાંત સંરક્ષણ શિરોમણીના પુત્ર કહે છે, પુત્ર પછી શું બાકી છે? બડે મિયા છોટે મિયા તો સુભાન અલ્લાહ. છોટે મિયા તો એમ કહે છે કે મારું કેરા કરશો, ઠાકોરજી મારા એવું કરશો, તમને સંસાર દૂર જ નહીં થાય, તમને અહંકાર ઉત્પન્ન થઈ જશે. ભાઈ અહંકાર નિવૃત્ત થાય આમાં તો, અને આવો અહંકાર તો સારી વાત છે. અમે રાજના ખાસા કહો એવો અહંકાર થતો હોય મારા ઠાકોરજીનો તો બહુ સારી વાત છે, તો હોવો જોઈએ. આપણે કહીએ દાસો અમનો અહંકાર તો હોવો જોઈએ. દયારામભાઈ કે અમે તો રાજના ખાસા ખવા. સામાન્ય કોઈ નેતાનો પીએ હોય ને એને એટલો બધો પાવર હોય કે અમે આખો દિવસ આવા નેતા સાથે ફરીએ છીએ,
એમાં જ્યાં મોદી અમિત શાહ સાથે ફરવા મળે તો ઓહો, એ તો કેટલો ઉછળતો કે સીમા ન હોય. એ તો કલેક્ટરને ખખડાવી નાખતો કે ઓલા અમિત શાહ સાથે રહેતો હોય તો કલેક્ટરને ખખડાવે. કલેક્ટર સાંભળી લે શું કરે કે આપણે નોકરીનો સવાલ છે, કંઈક આપણે એક બદલી કંઈક કરાવી નાખશે સાબરકાંઠામાં તો એ સાંભળી લે કે સાબરકાંઠામાં નાખે તો ક્યાં જવું. એ સાંભળી લેતો હોય કે એને કેટલો ભાવ આપણા અનંત કોટી બ્રહ્માંડનો નાયક હોય એની સાથે મારા આવા પ્રભુ બિરાજ હોય એવો જો કંઈ આપણે ભાવ થતો હોય તો અહંકાર સારી વાત છે. ખરાબ વાત તો નહીં કે અહંકાર થઈ જશે તમને, તમને અહંકાર થઈ જશે. ભાવ જ નહીં આવો અહંકાર. આપ કૃપા કરો, આપની આજ્ઞા કરો, અહંકાર થઈ જાય તો બહુ સારી વાત છે. ખરાબ વાત નથી આવો અહંકાર. અહંકાર બધું ખરાબ જ છે કોણ છે? તો આ લોકોને કઈ ખબર જ નથી ને શું કુદાકુદ કરે છે સમજાતું નથી. શા માટે કૂદે છે એ સમજાતું નથી, કેમ કુદાકુદ કરે છે. એટલે આ મહાપ્રભુજીનો માર્ગ તો આ છે. ઘણા કહે છે મહાપ્રભુજીના માર્ગમાં વિકૃતિ આવી ગઈ. મહાપ્રભુજીના માર્ગમાં નથી આવી. એના નામે ઘણા એમ આવ્યું છે કે મહાપ્રભુજીના માર્ગમાં વિકૃતિ હોય જ નહીં. મહાપ્રભુજીના માર્ગમાં કોઈ વિકૃતિ નથી. ઘરે સેવા કરો, તદુવિતજા કરો, એમાં કોઈ વિકૃતિ નથી. હવે ઘણા એમ કે કૃષ્ણ સેવા સદા કરે કે એમાં ક્યાં પોતાના ઠાકોરજી કીધું, આવો પ્રશ્ન કરે છે. પણ તદુવિતજા શબ્દ કેનામાં બતાવે છે કે જો વિત્ત આપવું, ધન આપવું હોય તો એ ક્યાં સમર્પિત થઈ શકે પોતાના ઠાકોરજી સિવાય. ઘરનો વિનિયોગ ક્યાં થશે? ઘરમાં ઠાકોરજી નહીં હોય તો ઘરના ઠાકોરજી આવી ગયા ને. જ્યાં બુદ્ધિ ચલાવવી પડે ને કે ભાઈ તનુવિતજામાં તો ઘરે આવી ગયું, દેહ આવી ગયો, પ્રાણ અંતકરણ આવી ગયું, ઘરનો વિનિયોગ હવેલીમાં કેમ થાય ત્યારે એ બતાવો. ઘરમાં જ્યાં સુધી સેવા ન હોય ત્યાં સુધી ઘરનો વિનિયોગ થાય કેવી રીતે? હવેલીમાં દ્રવ્ય ખાલી આપી શકો તમે, વિત્ત નો થશે, પણ આ દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, અંતકરણ, આત્મા, પરિવારના સભ્યો, ઘર, એ જ્યાં સુધી ઘરમાં ઠાકોરજી ન બિરાજે ત્યાં સુધી આ બધાનો વિનિયોગ થાય કે એ તનુવિદ્યામાં તો વિનિયોગનો પ્રકાર બતાવ્યો. તે સ્પષ્ટ કહે છે કે આપણા ઠાકોરજી તો કૃષ્ણ હોવા જોઈએ, વાત સાચી, પણ એ પાછા પોતાના ભાવાત્મક રૂપ હોવા જોઈએ. એની સ્પષ્ટતા શહેરાઈજીએ કરી છે વાર્તામાં. એટલે મને તો અત્યારે જ ધ્યાનમાં આવ્યું. વચનામત તો હું તો ઓલું વચનામત લેવાનો હતો, મને તો અચાનક જ આ વચનામત ધ્યાનમાં આવ્યું. આ તો બહુ જરૂરી છે. એટલે અત્યારે વાર્તામાં જ ધ્યાનમાં આવ્યું. હું વારંવાર પાઠ કરો ઘણી વખત નીકળી જાય છે પાછું. આજે મગજમાં લાઈટ થઈ ગઈ. ઠાકોરજી ઈચ્છા હશે કે આ તો બહુ સ્પષ્ટ થવા જેવી બાબત છે, એટલે વારંવાર પાઠ કરવો જોઈએ. એક વખતમાં નો ધ્યાનમાં આવે, બીજી વારમાં આવે. એક એ પણ પ્રશ્ન કર્યો કે દર વખતે આપો એક ને એક વાત વાંચો છો કે આટલો ટાઈમ જાય છે કે વાર્તાનો પ્રસંગ વાંચો છો, આખી વાર્તા વાંચો, ઘણી વાર વચનામત પાછું વાંચો, એ તો થઈ ગયું એક વખત. તો હવે પાછું ઘણી વાર મારી મંદ બુદ્ધિ મારી એવી છે કે મને દર વખતે બધી વસ્તુ યાદ આવતી નથી. અમુક વાર લાઈટ થાય તો આજે આ લાઈટ થઈ તો પાઠ નો કર્યો તો લાઈટ ન થાય. એ નિશ્ચિત છે. મારી બુદ્ધિ એટલી મંદ છે ને એટલે એવું કરવું પડે. તો જરૂર ન હોય. યાદ જ હોય, એકવાર વાંચીને યાદ રહી જાય તો જરૂર નથી. આજે તો અત્યારે વાંચતા વાંચતા મને યાદ રહ્યું કે આ તો ઓલું વચનામત તો ઠીક, આમાં વેરરાયજીને વચનામત બહુ મહત્વનું છે કે જે બે વસ્તુ સ્પષ્ટ કરે છે ને આ બધાનું ફ્યુઝ ઉડી જાય એવું છે કે આ નિધિ સ્વરૂપ ને હવેલી બધાનું ફ્યુઝ ઉડી જાય એવું વચનામત નીકળવું આમાં. એ છે વેરરાયજીની કૃપા. શ્રી વલ્લભ